जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टादश श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद महाराज की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम जय से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास श्री गौर भक्त वृंद की जय। जय रूप गोस्वामी पाद की जय। उपदेशामृत ग्रंथ की जय। माया प्रिंट की जय। जय समर्पित भक्त वृंद की जय। जगन्नाथ बल्लभ सुभद्रा मेरे सुदर्शन देव की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। राधा कुंड श्याम कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय। भक्ति देवी तुलसी महाराज की जय। मायापुर नवद्वीप धाम की जय। पंचदश अष्ट सती राधा माधव प्रहलाद विष्णुदेव की जय। जय गौर सीतानाथ प्रेमानंद हरि हरि। हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामयं ददाति स्वपदां। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्य श्रीराधा कृष्णपादं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश्वर गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावराय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमो नमः। ओम निरंतर निवासाय नित्याय परमात्मने भवद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथ जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद राधा शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। हरे कृष्णा। समस्त भक्तों प्रणाम अभिनंदन एवं मायापुरी इंस्टीट्यूट ऑनलाइन भक्ति शास्त्री कोर्स स्वागतम। गत क्लास रे हमर कोन आलोचना कराइतला प्रत्येक भक्त जने भक्त गोटे गोटे पॉइंट कहले। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। काली प्रभु ହେଇଥିଲେ ଆମର 6ଟି ଗୁଣ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଆଉ ଜଣକୁ ଯାହା କିଛି ଆମେ ତ୍ୟାଗ ମାନେ ଦାନ କରିବା ଆଉ ଦାନର ପ୍ରତିବଦଳରେ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିବା। धन्यवाद मुकुंद प्रेमचा जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी। सादर प्रणाम प्रभु जी। काली हमर पढ़ा ହେଇଥିଲା जो 5 नंबर श्लोक पढ़ा ହେଇଥିଲା जो कनिष्ठ अधिकारी मध्यम अधिकारी ଆଉ उत्तम अधिकारी ए विषय पढ़ा ହେଇଥିଲା। तापरे हमर एटा पढ़ा ହେଇଥିଲା श्रीकृष्णଙ୍କର दिव्य नाम कीर्तन कले ताको केमति जे एक्चुअली दीक्षित हो जाइछन माने भगवानଙ୍କର नाम गुण कीर्तन विषय भी सेटा टिके कुआ ହେଇଥିଲା अल्प किछि भक्ति मार्गरे केमति उन्नति करा जिवो एटा तापर केमति संग करिवो संग लाभ करिवो भलो संग कले भलो भक्तଙ୍କ संग कले भलो कथा हम शिखिबा आ ए विषय पढ़ा ହେଇଥିଲା। धन्यवाद। नेक्स्ट। रसमयी जानवी माँ म्यूट अनम्यूट अच्छी ना म्यूट अच्छी अनम्यूट कर प्रभु जी 4 नंबर श्लोक कुआ ହେଇଥିଲା ददाती माने दान करिबा प्रति बदଳରେ କିଛି दान करिबा। तापरको 3 नंबर रे कहला मनर कथा प्रकाश करिबा ଆଉ मायावादी मन अन्य अभिलाषी गुरुदेवଙ୍କ पाखरे କିଛି प्रतिनिधि ठारू अन्य मन कथा प्रकाश करिबा କିଛି गुरुदेवଙ୍କୁ ଆଉ सात्विक राजसिक तामसिक से श्रद्धा व्यक्ति माने दान करिबा विषयी व्यक्ति को दान करिबा ଆଉ तामसिक होला पापिष्ट माने पापी व्यक्ति रो किछि दान। ठीक अच्छे धन्यवाद। अच्छा आउ किए कहना चाहते श्याम समपालक प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद। अनंत अमरेश प्रभु कहे वैष्णव मान सांगरे केमिति व्यवहार करिबा आ वैष्णव भगवान को केमिति चिन्हिबा केमिति जानिबा। बहुत बहुत धन्यवाद। कहा को बेस करके वैष्णव कर माने अधिकारी भाव अधिकारी भाव विभाजन कराई कहा ऊपर कहा को बेस कर ये नूतन माने दीक्षा नहीं थिबे जो कनिष्ठ मध्यम और उत्तम 3 प्रकार वैष्णव कहा ऊपर विभाजन कराई को जिन को बेस करके विभाजन कराई तांकर एक्सपीरियंस प्रभु जी नूतन दीक्षा नहीं नूतन दीक्षा नहीं थिबे तांको कनिष्ठ अधिकारी कनिष्ठ वैष्णव कुहा जीव। हाँ तापरे ठीक है मोर प्रश्न है जे को जिनस माने कौन क्राइटेरिया बा एलिजिबिलिटी योग्यता कौन जो जहाँ ऊपर हमर वैष्णव कैटेगरी कराई विभाजन कराई किए कोई पारियो ए प्रश्न उत्तर। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। कहतु कनिष्ठ मध्यम उत्तम 3 भागरे ये करा हैछि। कनिष्ठ भक्त होछि उपदेशामृत रे जेउ माने हरि नाम जप करंती आ भागवत रे कहैछि भगवान को श्रद्धा करंती भक्त को नहे। चैतन्य चरितामृत रे कहैछि कोमल श्रद्धा आ हाँ मध्यम ठीक अच्छे एटा कनिष्ठ भक्तर लक्षण। आज्ञा मु पचार मो प्रश्न एटा मोर प्रश्न हूँ केउ जिनिस को माने केउ जिनिस ऊपर बा केउ कैटेगरी ऊपर बा केउ योग्यता पर वैष्णव कैटेगरी कराई। हरे कृष्ण प्रभु जी जहार मुखरे निरंतर कृष्ण नाम ताकू वैष्णव बोली कहुए जे कि कृष्ण चेतना रे सबले बुड़ी रही। हाँ एटा तो ठीक अच्छे एटा मध्यम भक्तर लक्षण एटा नाम ऊपर
ना एटा परफेक्ट उत्तर न सभाराणी माता जी हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु प्रभु। जी। प्रभु जी प्रश्न उत्तर कृष्ण चेतनशील रे अग्रगति को नहीं आमे एटा कैटेगराइज करछे। से टेक्निकल वर्ड कौन कहा हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम्म। प्रभु जी जे कनिष्ठ भक्त से भक्त मान को से जानी पारेनी ये तो सब लक्षण अन्य मान। कौन मोर प्रश्न सेटा नुह आज्ञा जमते कि एग्जांपल ठीक अछि आपण माने बुझ पाना कहते जमते कि क्लास रे जने एग्जाम रे 35 मार्क रखले से पास 50 मार्क रखले सेकंड डिवीजन 65 रखले फर्स्ट डिवीजन सेटा तो कहा ऊपर डिवीजन करा होछि एटा मु पचाउछि ମୁଁ କହିବି ପ୍ରଭୁ, ଜଣେ ମୁଁ କହିବି, ପାଠ ମୁଁ କୁହନ୍ତୁ କହିବି ପ୍ରଭୁ। ହଁ କୁହନ୍ତୁ ଜଣେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶ୍ରଦ୍ଧା ବା ଦୃଢ ୟେସ୍ ବିଶ୍ୱାସର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଅନୁସାରେ ସେ ଭକ୍ତିର थैंक ପ୍ରଥମ यू ସ୍ତର, ମଧ୍ୟମ ସ୍ତର ଓ थैंक ସର୍ବୋଚ୍ଚ यू ସ୍ତର ବିଭାଗୀକରଣ କରାଯାଇଛି। श्रद्धा को आधार करके भक्तଙ୍କର विभाजन କରାଯାଇଛି कोमल कनिष्ठ भक्तଙ୍କର कोमल श्रद्धा मध्यम भक्तଙ୍କର दृढ़ श्रद्धा किंतु शास्त्र ଯୁକ୍ତରେ ନିପୁଣ ନୁହନ୍ତି उत्तम भक्तଙ୍କର दृढ़ श्रद्धा ବା शास्त्र ଯୁକ୍ତରେ निपुण परिपूर्ण श्रद्धा शब्द को माने श्रद्धा को आधार करके भक्तଙ୍କର विभाजन କରାଯାଇଛି एटा गोटे आ गोटे होची हरिनाम को आधार करी नाम निष्ठा जो आमर कुलीन ग्राम वैष्णव विषय महाप्रभु कहते जार मुखे एक बार शुणव कृष्ण नाम सी वैष्णव प्रधान सम्मान करेंगे तारपर कहले सेकंड ईयर द्वितीय वर्ष जार मुखे निरंतर कृष्ण नाम से वैष्णव सेवा कर संग कर कहले जहाँ को देखिले कृष्ण नाम स्मरण हुए से वैष्णव सेवा कर दीक्षा नब ठीक अच्छे दीक्षा केवल गोटे अनुष्ठान नुहे दिव्य ज्ञान लाभ करने अनिश्चित बा शरणागति एवं शरणागति दीक्षा नवा तो कहते दीक्षा नहीं कौन कर गोटे अनुष्ठान नुह दीक्षा दिव्य ज्ञान लाभ करने अनिसंदिष्टु माने उत्साह उद्दीपना आग्रह एवं शरणागति गुरु चरण में शरणागति गुरुदेव चरण एवं दिव्य ज्ञान संचार ये विषय प्रभुपाद कहते किसी कन्वर्सेशन चलती बोधे प्रभुपाद कहते यस यस सर आई शैल एक्सेप्ट किसी जन पचारती प्रभुपाद कहते प्रभुपाद भक्त को प्रभुपाद कहते भक्त मान प्रभुपाद आनुष्ठानिक भाव दीक्षा ग्रहण गुरुत्व कौन भक्त मान प्रश्न कर प्रभुपाद उत्तर देते आनुष्ठानिक दीक्षा माने ऑफिशियली प्रतिज्ञाबद्ध हेबा आमे श्रीकृष्ण एवं तांकर प्रतिनिधिंकर आदेश पालन करबा माने ऑफिशियली प्रतिज्ञाबद्ध हेबा जे गुरु एवं कृष्णकर आदेश हम पालन कर चलिए एटा आनुष्ठानिक दीक्षा तापर से भक्त को से माने कहते आमे ऑफिशियल भाव ग्रहण करिछु आपण जहाँ निर्देश करेंगे आम ता ग्रहण करूँ यह दीक्षा कह कन्वर्सेशन चलना एक्चुअली ऑकलैंड 1963 ठीक अच्छे यहीपरि भाव में गत क्लास किसी आलोचना कला समस्त किसी शेयर कले धन्यवाद आज आम बर्तमान आरंभ करा श्लोक नंबर 6 श्लोक 6 समस्त पाठ करेंगे उपदेश तमर किंतु समस्त म्यूट कर दृष्ट स्वभाव जनित वपुष्च दोषै प्राकृतत्व इह भक्त जन से पश्येत् गंगा वसंग न खलु बुध बुध फन पंकैर् ब्रह्म द्रवत्वम अपगच्छति निरधर्म ही
दृष्टैः स्वभावजनितैः वपुषश्च दोषैः न प्राकृतत्वम् इह भक्तजनस्य पश्येत् गंगावसं न खलु बुद्बुदुफोन पंकैः ब्रह्म द्रवत्वम् अपगच्छति निरधर्मैः। अनुवादन भक्त पढ़ो। ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କର ମୌଳିକ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ଥିବା ହେତୁ ଶରୀରକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାକୃତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ କିଛି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାକୃତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପାତ ଦୃଷ୍ଟିରେ କୌଣସି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ନୀଚ କୁଳୋଦ୍ଭବ, କୁଚ୍ଛିତ, ବିକଳାଙ୍ଗ ବା ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ବୋଲି ମନେ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ତା ଉପେକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଯଦିଓ ସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାଙ୍କର ସେହି ଶାରୀରିକ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଥାଇପାରେ, ତଥାପି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ତଦ୍ୱାରା କଳୁଷିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ଠିକ୍ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଭଳି। ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଯେପରି ବର୍ଷା ଦିନେ ବୁଦବୁଦ, ଫେଣ ବା ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଇଳା ହୋଇଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତା ବୋଲି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପରମାର୍ଥିକ ମାର୍ଗରେ ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଗଙ୍ଗା ଜଳର ଗୁଣାଗୁଣ ବିଚାର ନ କରି ପବିତ୍ରତା ଲାଭ କରିବା ନିମିତ୍ତ ସେଥିରେ ସ୍ନାନ କରିଥାନ୍ତି। धन्यवाद। आमे पूर्व श्लोक रे पढ़िले जे केते प्रकार भक्त एवं केउ भक्त सहित किपरि भावर विनिमय बा आदान प्रदान करा जिवो। भक्तिर अनुकूल पाइबा, भक्तिर अग्रगति पाइ। एई प्रसंग रे वर्तमान 6 नंबर श्लोक रे होउचंती जे उत्तम भक्त बा महाभागवतंकर लक्षण जे निरवच्छिन्न भावे भगवत सेवार लिप्त थिले। निरवच्छिन्न कौन से मुहूर्त कृष्ण को विस्मरण ही नथिବ। यह हूँ महाभागवत लक्षण। आमे बेले बेले कृष्ण को स्मरण करछे, जोर करके मन को फोर्स करी। एवं आ गोटे लक्षण कौन कहते जो भक्त जड़ गुण ठारू मुक्त एवं ब्रह्मभूत स्तर अधिष्ठित थे। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न काक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते परां। श्रीमद् भगवद गीता। तो जे ब्रह्मभूत स्तर थे से कौन प्रकार दुख बा सुख कौन सुख आनंद हेबेनि कि दुख दुखी हेबे। सब समभाव, समस्त को समान अनुभव मान परिस्थिति देखिए। समस्त को कृष्णकर सेवक बा कृष्णकर सहित समस्त संबंध स्थापन अच्छी अनुभव करवा। कहते समस्त मध्य श्रीकृष्ण को देखिए, दर्शन करवा, जोटा आम आलोचना कल। एवं जो भक्त को दर्शन करने मात्र कृष्ण मुखर कृष्ण नाम आसे। कृष्ण प्रचार पाई विभिन्न प्रकार उपाय उद्भावन करते। हरिनाम प्रचार कृष्ण प्रचार पाई जपरी आमर समस्त प्रिय जगतगुरु प्रभुपाद महाराज। विभिन्न प्रकार उपाय अवलंबन कर पाश्चात्य देश में कृष्ण भावना मत प्रचार हेब एवं विश्वमय पतित मान को उद्धार कर क्षमता जा पाखे थी। जो व्यक्ति विश्व को उद्धार करने योग्य थी मैंने हूँ महाभागवत। तो यही महाभागवत पाखरे किसी भौतिक गुण परिस्फुट हुए कि जदि हुए ताले आमे से गुण किपरि भाबे ग्रहण करिबा बा से गुण को देखि मध्ये आमे ताके सहित किपरि व्यवहार करिबा एई सब विषय रे एई सपरे शिक्षा दिया जाय। देखो भावार्थ रे
फास्ट पैराग्राफ लास्ट आड़ को लास्ट रु सभा तलु सात लाइन टू गण दियो जिते बेले जने निजको शुद्ध प्रेमपूर्ण सेवारे नियोजित करे सेते बेले को से मुक्त हो सारी थाए स्वगुणान समर्पितान समर्पितान कृष्ण भक्त भौतिक अवस्थार अधीन नुहति जदिओ तार दैहिक रूप भूत प्रकृति द्वारा आबद्ध थिला परि जना पड़े तेणु जने शुद्ध भक्त को भौतिक दृष्टिकोण देखा उचित नहीं निजे जने भक्त नहेले अन्य जन भक्त को सठिक भाव देखिपर ना ये ओडिया कह जाए गुण चिन्हे गुणिया निजे जन भक्त नहेले अन्य जन भक्त को चिन्ह पारानी कहीं जार जमितिया दृष्टि से अन्य लोक सहीपरि भाव देख तेणुक आमको भक्त को चिन्हवाई हेले आमको भक्त हवाई माने भक्त बनवाई पड़े ना आम भक्त लक्षण बा भक्त कार्यकलाप आम अनुभव कर जापर पर पेज रे जने भक्त पढ़ से पाराग्राफ टा जने शुद्ध भक्तर शारीरिक दोष त्रुटि को कई समालोचना करने उचित नहीं से पाराग्राफ पढ़ हरे कृष्ण प्रभु जी जने शुद्ध भक्तर शारीरिक दोष त्रुटि केही समालोचना करने उचित नुहे जदि सेपरी दोष त्रुटि थाए तेबे ताहा उपेक्षा करिया उचित जहाँ विचार को नेबा कथा ताहा हेउची आध्यात्मिक गुरुंकर प्रधान कथा अर्थात परम पुरुष भगवान का प्रेमपूर्ण शुद्ध भक्ति जाजन भगवद गीता रे कहा जायछि अपिचेत सुदुराचार भजेत माम अन्यन्य भाग साधुरेव स मंतव्यः सम्यक व्यवसित ही सह जदि केतेबेले कोनोसी भक्त को कोनोसी गहित कार्य नियुक्त थिबार देखा जाए तथापि ताकू जने साधु संत व्यक्ति बोली विचार करिया को हेबो कारण तांकर प्रकृत परिचय हेउची जे से भगवानकर प्रेमपूर्ण सेवारे नियुक्त थिबा जने व्यक्ति अन्य कथारे से जने साधारण लोक नुहंती आ पढ़ी प्रभु जी जने ना जने धन्यवाद ठीक अच्छे ये कहते जड़े शुद्ध भक्तर शारीरिक दोष त्रुटि के समालोचना करने उचित नहीं भक्त शरीर सुंदर असुंदर गोरा कला देशी विदेशी ये सब किसी देखा जाए जय कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है एटा हूँ माने महाप्रभु शिक्षा ये प्रसंग में प्रभुपाद महाराज कहते गोटे जगह श्लोकर लास्ट पैराग्राफ देख भावार्थ पूरा लास्ट पैराग्राफ हरे कृष्ण प्रभु जी जने शुद्ध से भक्त पैराग्राफ पढ़ो जने शुद्ध भक्त गोटे ब्राह्मण किंबा गोस्वामी परिवार रे जन्म ग्रहण करी नथिले मध्य जदि से भगवान को सेवारे नियुक्त थाए तेबे ताकू अवहेला प्रदर्शन करिबा उचित नुहे वास्तव रे भौतिक विचार जाति और वंश को भित्ति करी कौनसी गोस्वामी परिवार कोई न पारे प्रकृत रे गोस्वामी पदवी शुद्ध भक्तंकर एक चाटिया करिबा अत्यंत क्षतिकारक अटे तेणु जने शुद्ध भक्त को केवल बाह्य दृष्टि विचार न करी तार अंतर देखिबा को चेष्टा करिबा उचित एवं से किपरि भगवान को प्रेमपूर्ण दिव्य सेवारे नियुक्त अछंती ताहा बुझिबा आवश्यक एही परि भाबरे जने शुद्ध भक्त को भौतिक दिगरु देखिबा परिहार पैराग्राफ पढ़िया कहूँ आज्ञा एटा आपनकर बहिर भावार्थ लास्ट पैराग्राफ एटा ना प्रभु अच्छी आउ मु कहली श्लोकर भावार्थ लास्ट पैराग्राफ अच्छा अच्छा हाँ, ठीक अछि प्रभु जी हरि कृष्ण अपराध करिथिबा व्यक्ति कौनसी आध्यात्मिक लाभ पारे ना तुम बुझी पार रख रख मु पढ़ुची जो माने मन करंती जे हरे कृष्ण प्रभु जी
କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ପଢୁଛି ପ୍ରଭୁ। ପାଇଲ ତମେ? ହଁ ମୁଁ ପଢିବି ପ୍ରଭୁ। ପଢ। ଯେଉଁମାନେ ମନେ କରନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀଙ୍କ ଲୋକ ବା କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀର ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳର ସୀମାବଦ୍ଧ, ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବାହ୍ୟ ରୂପ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଏପରି କନିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଗଣ ଉତ୍ତମ ଅଧିକାରୀ ଭକ୍ତଙ୍କ ମହନୀୟ ସେବାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ମହାଭାଗବତଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ସ୍ତରକୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏହି କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ପ୍ରଚାର କରିବା ବେଳେ ଆମେ ଏଭଳି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆମର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଏପରି ନୂତନ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ପ୍ରସାର କରିବାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ବାସ୍ କେବଳ ଠିକ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଠି ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବା କ୍ଷତ୍ରିୟ ବା ବୈଶ୍ୟ ପରିବାରରେ ଲୋକମାନେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କରିପାରିବେ, କିଏ କୁହନ୍ତି ବିଧବା ହେଲେ ଭକ୍ତି କରିବ, ଏକାଦଶୀ କରିବ, ସବୁ ଆମର ସବୁ ମାନେ ସମାଜରେ ସବୁ ସବୁ କଥା ଅଛି। କିଏ କହିବେ ବିଦେଶୀ ଲୋକ ଭକ୍ତି କରିପାରିବେନି, ଯୋଉ କଥା ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆମ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଏପରି ନୂତନ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜଙ୍କର ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ପ୍ରସାର ମାନେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍କନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରସାର କରିବାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଆକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ଲୋକ କଣ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କରିପାରିବେ? ସମୟ ଅପଚୟ କରୁଛ, ଅର୍ଥ ଅପଚୟ କରୁଛ। ସେ କଥା ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଲେଖିଛନ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ନା ଜାତି, ନା ଗୋତ୍ର, ନା ବର୍ଣ୍ଣ, ନା ରୂପ, ନା ଧନ, ନା ଶରୀର, ଏମିତିକି ରାମଜୀଙ୍କର ଭକ୍ତ ଜଟାଇ ଏବଂ ଆହୁରି ବହୁତ ବହୁତ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୌତିକ ବାଧାବିଘ୍ନ କେବେ ବି ଭକ୍ତିକୁ ମହାରାଣୀ ଅଟକେଇ ପାରିବନି। ଯାହା ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି ମହାରାଣୀ ପ୍ରକଟ ହେବେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧାବିଘ୍ନ, ଭୌତିକ ବାଧାବିଘ୍ନ ଭକ୍ତି ମହାରାଣୀକୁ ଅଟକେଇ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ କାହାର ଦୋଷ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଭକ୍ତି କରିପାରିଲି ନାହିଁ, କି କିଏ କହିବ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ମୁଁ ଭକ୍ତି କରିପାରିଲି ନାହିଁ, କିଏ କହୁଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ମୁଁ ଭକ୍ତି କରିପାରିଲି ନାହିଁ, କିଏ କହୁଛି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଭକ୍ତି କରିପାରିଲି ନାହିଁ। କିଏ କହୁଛି ଇଏ ଭକ୍ତି କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ଏଇ ସବୁ ଭୌତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ମନରୁ ବାହାର କରିଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏବଂ ଏ ଯୋଉ ଅପିଚତ ଶୂଦ୍ର ତାର ଶ୍ଲୋକ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ତାପରେ ଦିଟା ପାରାଗ୍ରାଫ, ହଁ ଦିଟା ପାରାଗ୍ରାଫ, ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯୋଉ ପାରାଗ୍ରାଫର ଆରମ୍ଭ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏହି ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅଦ୍ୱୈତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଂଶଧର। ସେଇ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ମଝିରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ପଢୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ବାସ୍ତବରେ ପୂର୍ବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରିବାରରୁ ହେଉ ବା ସାଧାରଣ ହରେ ପରିବାରରୁ ହେଉ। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ କୋଉ ପାରାଗ୍ରାଫ କହିଲେ? ଏଟା କେତେ ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠା? ମୋର ତ ପୁଣା ବହି, ମୋର ହଉଛି ମୁଁ ଯୋଉ ବହି ଦେଖୁଛି ସେ ବହିଟାରେ ଉପଦେଶାମୃତମ ଈଶୋପନିଷଦ ମିଶିକି ଅଛି। ମୋର ପେଜ ନମ୍ବର 184। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ବହି ତ 71 ଅଛି। 74 74। ହରିବ ବାସ୍ତବରେ ପୂର୍ବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରିବାରରୁ ହେଉ ବା ସାଧାରଣ ପରିବାରରୁ ହେଉ, ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ। ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ବୈଷ୍ଣବ, ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯାହାର ମୁଖେ ଏକବାର କୃଷ୍ଣ ସେ ବୈଷ୍ଣବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। କେହି ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏଇଠି ଜଣେ ଆମେରିକାନ ଗୋସ୍ୱାମୀ
ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବା। କେହି ଏପରି ମଧ୍ୟ ଭାବିବା ଅନୁଚିତ ଏ ଜଣେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବଂଶ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ଆମର ନବଦ୍ୱୀପରେ ଏବେ ବି କିଛି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ମାନେ ସହଜିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବଂଶ ପରମ୍ପରା ଆମେ ଅଦ୍ୱୈତ ବଂଶର ପରା। ଠିକ ଅଛି, ଏଟା ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ଭଗବାନ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଂଶରେ ଆପଣ ମାନେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ତ ସହଜିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନଥିଲେ, ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତ ସହଜିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ତ ଆମେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅଦ୍ୱୈତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିବାରର ଜନ୍ମ ହୋଇ ଆମେ କିପରି ସହଜିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଏଥିପ୍ରତି ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ଆମକୁ। କେଉଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସମାପନ ହେବା ବା କେଉଁ ପରମ୍ପରାରେ ଆମେ ସମାପନ ହେବା, ପରେ ଯେପରି ଅନୁତାପ କରିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ମିଳିଛି, କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶେଷ ହେଇଯାଇପାରେ। କୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆମେରିକାନ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପଦବୀ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ କେତେକ ମହଲରେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳିତ ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଇସ୍କନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିବା ବୈଷ୍ଣବ ତ କୌଣସି ଦେଶରେ ବି ଆବିର୍ଭାବ ହେଇପାରିବେ, ଏହା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ସେ ଦେଶକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ବୈଷ୍ଣବକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ସେଠାରେ। ଆମର ପରମ ପୂଜ୍ୟ ପରମାର୍ଥ ଗୁରୁଦେବ କୁହନ୍ତି ଇଂରାଜୀ ଭାଷାକୁ ବୋଧହୁଏ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଭାଷା କୁହାଯାଏ, ଏଟା ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଭାଷା ଥିଲା। ତ ଏ ଭାଷା ମୋର ମୂଲ୍ୟ ସେତେବେଳେ ରହିଲା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଏଇ ଭାଷାରେ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କଲେ। ଏଟା ଗୁରୁଦେବ ତାଙ୍କ ପ୍ରବଚନ କୁହନ୍ତି। ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମର ଦିବ୍ୟ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡିକ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି, ଗୀତା, ଭାଗବତମ, ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ। ତେଣୁକରି କୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆମେରିକାନ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କୁ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପଦବୀ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ କେତେକ ମହଲରେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳିତ ହୋଇଛି। ସେ ସମୟରେ ଆମେରିକାନ ଭକ୍ତଙ୍କ ମୁହଁ ଉପରେ କହି ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ନ୍ୟାସ ବା ଗୋସ୍ୱାମୀ ପଦବୀ ପ୍ରାମାଣିକ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶ୍ରୀଲ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବାଣୀ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଆମେରିକାନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଜଣେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରିବାର ଗୋସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁପାଦ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ କଲେ ଯେଇ କୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱବେତା ସେଇ ଗୁରୁ ହବା। ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ଆମର କଥା ଅଛି ନଦୀ କା ମୂଲ ବୈଷ୍ଣବର କୁଲ, ଏଗୁଡା ସବୁ ଦେଖିବନି, ଯେ ଦେଖିବ ତାର ଅପରାଧ ହବ। ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଯେ ବଦ୍ରୀନାଥ ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ, ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଯୋଉଠି ପ୍ରକଟ ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ, ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ବଦ୍ରୀନାଥ ପାହାଡକୁ ଛୁଇଁଛନ୍ତି, ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଚଉଡା କେତେ? ମାନେ ଆପଣ ଭାବିବେ ଆପଣ ଡେଇଁକି କ୍ରସ କରିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହରିଦ୍ୱାର ଆସିକି ପୃଥିବୀକୁ ଛୁଇଁଛି ବିଶାଳ ଚଉଡା। ଆମର ମାୟାପୁର କେତେ ଚଉଡା, ସେଠି ଭୟ ଲାଗେ ପହଁରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଘାଟରେ। କେତେ ସ୍ପିଡ ପାଣି ଚାଲିଛି, ପୁରା ମାନେ ଥଣ୍ଡା ବରଫ ଭଳିଆ ଥଣ୍ଡା ପାଣି, ଶୀତଳ ଜଳ। ତେଣୁ ନଦୀର ମୂଳ ବୈଷ୍ଣବର କୂଳ ଏସବୁ ଦେଖିବା କଥା ନୁହେଁ। କେଉଁ ଜାତିରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ବୈଷ୍ଣବ, କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ବୈଷ୍ଣବର ଯୋଉ ଲକ୍ଷଣ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ 26ଟା ଗୁଣ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ଏବଂ ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଗୁଣର ବିଭୂଷିତ ବା ଏଇ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଏସବୁ ଦେଖିବା କଥା ନୁହେଁ। ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ଆମର ମହାଭାଗବତ ବା ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କ ମধ্যে କିଛି ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବା ବା ଶାରୀରିକ ଦୋଷ, ମାନେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଦେଖିବା। କେବେ ବି ଭାବିବା କଥା ନୁହେଁ ଆମେ ଯେ ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ନା, ସିଏ ଏପରି ଲୀଳା କରିକି ଆମକୁ ତାଙ୍କର ସେବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ନିକଟତର ଭକ୍ତ,
ସେମାନଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କଲେ ଭଗବାନ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତିନି ବେଶୀ, ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେବା କରିକି ଆମେ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ କେତେ କେତେ ଜନ୍ମ ଲାଗିଯିବ ତା ହିସାବ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ହେଲେ ସଚିତ ଆନନ୍ଦମୟ ବସ୍ତୁ, ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୟମୟ। ଆମ ମନ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସତ୍ୟ ଗୁଣରେ କେତେ ମିନିଟ ରହୁଛି ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିଛୁ। ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଭଳିଆ ସ୍ଥିତିରେ ମନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ବହୁତ କଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ ଦୟାମୟ ପତିତ ପାବନ। ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ପତିତ ପାବନ, ପତିତ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁ, ପର ଦୁଃଖର ଦୁଃଖୀ। ତେଣୁକରି ବୈଷ୍ଣବକୁ ମହାଭାଗବତଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ବହୁତ ସହଜ। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସେବାରେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ଖୁସି ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଖୁସି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ଆମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏପରି ମହାଭାଗବତଙ୍କର ସେବାରେ ରତ ହେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତେଣୁକରି ସେ କୃପା କରିକି ଏ ସେବାରେ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ କୃଷ୍ଣ ଆମ ପ୍ରତି କୃପା କରିବେ। ତାଙ୍କର ଏପରି ଲୀଳା କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଏଇ ପତିତ ମାନଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ କୃପାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। এই କଥାକୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ବୁଝଉଛନ୍ତି, ଉପଗୋସ୍ୱାମୀ ବୁଝଉଛନ୍ତି କଣ ନା ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ମଧ୍ୟ ମିଶିଛି, ଛୋଟ ବଡ ନଦୀ ମଧ୍ୟ ମିଶିଛି। ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ସହିତ ସେ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ମିଶି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ନଦୀର ଜଳ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଜଳର ସହିତ ସମାନ ହେଇଯାଉଛି। ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପରିଷ୍କାର ବା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଭାସମାନ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଭାବିବେନି ଯେ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଏମିତି ଅପରିଷ୍କାର ଅଛି, ଏଠି କଣ ମୁଁ ସ୍ନାନ କରିବି। ଯଦି ଏମିତି କୁଚିନ୍ତାଧାରା ହୃଦୟକୁ ଆଣିକି କେହି ସ୍ନାନ ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ କ୍ଷତି କାହାର? ସ୍ନାନ ନ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତିର। ଗଙ୍ଗାର କଣ କ୍ଷତି? କିନ୍ତୁ ଯେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ହାତରେ ଆଡେଇକି ସେଇଠି ମାନେ ବୁଡ ମାରିକି ଉଠିକି ଆସିବେ ବା ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପାନ କରିକି ଆସିବେ। ସେ ହେଲେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଗଙ୍ଗା ଜଳର ମହତ୍ଵ ସେ ବୁଝିଲେ। ଗଙ୍ଗା ଜଳ କେବେ ଅପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବନି। ଠିକ ସେଇପରି ଶୁଦ୍ଧ ବୈଷ୍ଣବ ବା ମହାଭାଗବତଙ୍କର କିଛି ଶାରୀରିକ ତ୍ରୁଟି ବା ଦୈହିକ ତ୍ରୁଟି ଆମେ ବିଚାର କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେ ନୁହେଁ। ଏ ବିଷୟରେ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଗୋଟେ ଭଜନ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଟୀକାରେ। ଶୁଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ତାର ସ୍ୱାଭାବିକ ଦୋଷ, ଆର ତାର ଦେହ ଦୋଷ ନାକରିୟ ରୋଷ। ପ୍ରାକୃତ ଦର୍ଶନେ ଦୋଷ ଯଦି ଦୁଷ୍ଟ হয় দর্শনেতে অপরাধ জানিবে নিশ্চয়। হীন অধিকারী হয় মহতের দোষ, সিদ্ধ ভক্তে হীন জ্ঞানে ন পাবে সন্তোষ। ব্রহ্মদ্রব গঙ্গোদক প্রভায় যখন, বুধ বুধ ফেনক বঙ্ক জলের মিলন। অন্য জল গঙ্গা লাভে হয় হেয় কবু নয়, অন্য জল গঙ্গা লাভে হেয় কবু নয়। তদ্রূপ ভক্তর মল কবু ନାହିଁ হয়। সাধু দোষ দ্রষ্টা যেই কৃষ্ণ আজ্ঞা তেজি, গর্বে ভক্তি ভষ্ট হইয়া মরে অধমজি। তার ମାନେ ହଉଛି ଶୁଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ତଥା ଦୈହିକ ଦୋଷ ପ୍ରତି କେହି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ପ୍ରାକୃତ ଦର୍ଶନ, ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରାକୃତ ଦୋଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖାଯାଉଛି ବି, ତ ଆମେ ଆମ ଚକ୍ଷୁରେ ଯଦି ଆମକୁ ପ୍ରାକୃତ ଦୋଷ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରାକୃତ ଦୋଷ ଦୃଷ୍ଟି ନୁହଁ, ସେଗୁଡିକ ହଉଛି ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ବା ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଜଡ
ଜଗତରେ କୃଷ୍ଣ ବହିର୍ମୁଖ ଜୀବ ବା ବଦ୍ଧ ଜୀବ ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ହେଇଗଲେ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। ସ୍ୱୟଂ ହୀନ ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଯଦି ମହତର ଦୋଷ ଦେଖେ ଏବଂ ସିଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ ରୂପେ ଜ୍ଞାନ କରେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ବୈଷ୍ଣବ ମହାନ ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ। ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ରବ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ସେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଯେତେବେଳେ ହିମାଳୟରୁ ତଳକୁ ଖସି ଆସୁଛି ବହୁତ ବଡ ବଡ ଫେଣ ଆସୁଛି। ଫେଣ ଆଉ ପଙ୍କ ସେଇ ଜଳ ସହିତ ଭାସିକି ଆସୁଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନଦୀ ନର୍ଦ୍ଦମା ନାଳ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ମିଶିଛି। ତଥାପି ଗଙ୍ଗା ଜଳ କେବେ ଅପବିତ୍ର ହୁଅନ୍ତିନି। ଠିକ ସେଇପରି ମହାଭାଗବତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ବା ଦୋଷ ବା କୌଣସି ଶାରୀରିକ ବିକାର ବା ଶାରୀରିକ ତ୍ରୁଟି ଏଗୁଡିକୁ ଆମେ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବ ଏଇଭଳି ଦୋଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖେ ମହାଭାଗବତଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ମତ୍ତ ହାତୀ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ମତ୍ତ ହାତୀ ମାନେ ପାଗଳ ହାତୀ। ପାଗଳ ହାତୀ ଯେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚାକୁ ପୁଷ୍ପ ଉଦ୍ୟାନକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ ସବୁ ଫୁଲ ଗଛ ଗୁଡିକୁ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଚୁରମାର କରିଦିଏ ଦଳି ଚକଟି। ଠିକ ସେହିପରି ଆମ ହୃଦୟରେ ଥିବା ଭକ୍ତିଲତା ବୀଜକୁ ଏଇ ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ ରୂପୀ ମତ୍ତ ହାତୀ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ହୃଦୟ କଠୋର ହେଇଯାଏ। ଭକ୍ତି ମହାରାଣୀ ସେଠି ଆଉ ବିଦ୍ୟମାନ ରୁହନ୍ତିନି। ତେଣୁକରି ଆମେ ସବୁବେଳେ ସାବଧାନ ରହିବା ଦରକାର। ଏପରି ବୈଷ୍ଣବ ହେଲେ ଆମର ପାରମାର୍ଥିକ ଲାଭ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ବା କୃଷ୍ଣ ସେବାରେ ଆମେ କେବେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବୁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଇପରି ଦୋଷ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ନିବୃତ୍ତି କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଚିତ୍ତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରକ୍ତି ଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇନାହିଁ ଏପରି ସାଧକ ଏବଂ ସିଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ବା ମହାଭାଗବତ ମତେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ମହାଭାଗବତଙ୍କର ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମ ଜାତ ହେଇସାରିଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ରକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜାତ ହେଇନି ମାନେ ଭାବ ମଧ୍ୟ ଆସିନି। ତେଣୁକରି ବଦ୍ଧଜୀବ ହେଇକି ମହାଭାଗବତଙ୍କର ଦୋଷ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଛେପ ପକେଇବା ବହୁତ ଖରା ଟାଣ ହେଇଛି ହଉଛି ଏତେ ଖରା ହଉଛି ଏତେ ଗରମ ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଛେପ ପକେଇବା ଛେପ କଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ପଡିବ? ସେ ଛେପ ଆସିକି ଆମ ମୁହଁରେ ପଡିବ ଆଗେ। ଯିଏ ପକଉଥିବ ତାହାରି ମୁହଁରେ ପଡିବ। ଠିକ ସେଇପରି ମହାଭାଗବତଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ବା ଗୁଣକୁ ଆମେ ଜାଗତିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଗୁଡିକୁ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଲା ଆଉ ଜାଣିବା ଆମ ସମୟ ଖରାପ ଆସିଲା ଅପରାଧ ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ ହେଇଛି ଏଥିରୁ ସାବଧାନ ହେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏଇ ଶ୍ଲୋକର ଭାବାର୍ଥରେ ଲାଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଲାଷ୍ଟ 5 ଲାଇନ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବାର ଜଣେ ଭଗବତ ଶକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ 5-7 ଲାଇନ ଉପରକୁ 8 ଲାଇନ ଉପର ଦେଖ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉଠି ସରିଛି ଲାଷ୍ଟରୁ 8 ଲାଇନ ଗଣିଦିଅ। ଭାବାର୍ଥ ଜଣେ ଭଗବତ ଶକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ ଶାସ୍ତିର ବସ୍ତୁ ବୋଲି ଭାବିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ଅପରାଧ ଅଟେ। ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବାର ବା ସଂଶୋଧନ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଅପରାଧଜନକ ଅଟେ। ଜଣେ କନିଷ୍ଠ ବୈଷ୍ଣବ
ଓ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ବୈଷ୍ଣବ ସର୍ବଦା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏବଂ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଗୁରୁ ସର୍ବଦା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏବଂ କନିଷ୍ଠ ବୈଷ୍ଣବ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ରୂପେ ବିବେଚିତ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟର ଉପଦେଶ ଅଧୀନ ନୁହନ୍ତି। ଗୁରୁ କେବେ ଶିଷ୍ୟର ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି, ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କ ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ବାଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ଶ୍ଲୋକରେ ଶ୍ରୀ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଉପଦେଶର ଏହା ହିଁ ସାରମର୍ମ। କେବେ ବି କୌଣସି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଉପହାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେପରିକି କୌଣସି ଭକ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତ ଭକ୍ତି ମାନେ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତ ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଭକ୍ତି କରି ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତି ଏବଂ ଦୀକ୍ଷା ଆଦି ନେଇଛନ୍ତି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଭଜନ ସାଧନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ଘଟଣାକ୍ରମେ ଅଥବା ଅକସ୍ମାତ ଅଧପତିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଭାବୁଥିବେ ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଅଛି ବିବାହ କରିନେଲା, ଯୋଉଟା ବେସିକାଲି ଦେଖାଯାଉଛି ସଂସାରରେ, ତ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତର ଫଲ ଡାଉନ ହେଇଗଲା, ପତନ ହେଇଗଲା କହୁଛନ୍ତି ନା, ସେ ଭକ୍ତର ପତନ ହେଇଗଲା। ବିଶେଷ କରି ସୋସାଇଟିରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା ଚାଲିଛି। ଅକସ୍ମାତ ଅଧପତିତ ହୁଏ, ତଥାପି ସେ ଅପ୍ରାକୃତ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବୈଷ୍ଣବ। এইটা ଆମକୁ ମନେ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅଭକ୍ତ ମାନେ ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ସେ ଆକସ୍ମିକ ପତନ ହେବା ଫଳରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଉପହାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଉପହାସ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ। କେବେ ଅବହେଳା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବରଂ ତାଙ୍କୁ ସାଧୁ ବୋଲି ମନେ କରିବା ଉଚିତ। ତା ଛଡା ମନ୍ତବ୍ୟ ଶବ୍ଦଟି ଆହୁରି ବହୁତ ଉନ୍ନତ। ଏହି ଶ୍ଲୋକର ବିଧାନ ନା ମାନି ଯଦି ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ପତିତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଉପହାସ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞାର ଅବହେଳା କରିବା ସମାନ। ଭଗବାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞାର ଅବହେଳା କରାଯାଉଛି। ଭଗବତ ଭକ୍ତର ଏକମାତ୍ର ଯୋଗ୍ୟତା ହେଉଛି ଅହେତୁକୀ ଓ ଅପ୍ରୟୋଜ୍ୟତା ଭଗବତ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ରହିବ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା 9:30 ଏଇ ଗୀତାର 90 ମଧ୍ୟ 30 নম্বর ଶ୍ଲୋକରେ ଲେକ୍ଚର ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭକ୍ତର କିଛି ପତନ ହେଇଛି ତଥାପି ସେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ କେବେ ଅବହେଳା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ଲୋକରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ମହାଭାଗବତର ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଏବଂ ମହାଭାଗବତ ସହିତ କିପରି ବ୍ୟବହାର ବା ଆଚରଣ କଲେ ଆମର ଅପରାଧ ହେବନି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ କୃପା ଆମେ ହାସଲ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ସାବଧାନ କରାଇଲେ। ଏବେ 7 নম্বর ଶ୍ଲୋକ ପଢନ୍ତୁ। ସ୍ୟାତ୍ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଚରିତାଦି ସୀତାପ୍ୟ ବିଦ୍ୟା ପିତ୍ତୋପତପ୍ତରସନସ୍ୟ ନ ରୁଚିକାନୁ କିନ୍ତ୍ୱାଦରାଦनुदिनं ଖଲୁ ଶୈବ ଦୃष्ट्वा स्वाधिक्रमा भवति तद्गद मूलहन्त्री। स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सीताप विद्या पितोपतप्त रसनस्य न रुचिकानु किन्त्वादरादनुदिनं खलु शैव दृष्ट्वा स्वाधिक्रमा भवति तद्गद मूलहन्त्री। अनुवाद जन भक्त पढ़ा।
ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମ ଗୁଣ ଲୀଳାଦି ଏବଂ କର୍ମ ସମୂହ ଦିବ୍ୟ ମଧୁର ରସରେ ରସାଣିତ। ଯଦିଓ ଭଗବତ ବିମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜିହ୍ବା ଅବିଦ୍ୟା ରୂପକ କାମଳ ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ମଧୁର ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରେ ନାହିଁ, ତଥାପି ପରମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଏହି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟହ ଯଦି ସେ ପରମ ନିଷ୍ଠା ଓ ଯତ୍ନର ସହିତ ମଧୁର ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରେ, ତାହାହେଲେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ସେ ଜିହ୍ୱାରେ ଏକ ମଧୁର ରସର ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରିବ ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ତାର ରୋଗ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସମୂଳେ ବିନଷ୍ଟ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। फास्ट पैराग्राफ जन भक्त पढ़ भावार्थ। हरे कृष्ण प्रभु जी। भावार्थ। भगवान श्रीकृष्णଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମ ଗୁଣ ଲୀଳା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଅପ୍ରାକୃତ ସତ୍ୟ ଘଟଣା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ଏବଂ ଆନନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ସ୍ୱଭାବତଃ ସେ ସବୁ ମିଶ୍ରି ଭଳି ସୁମିଷ୍ଟ, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ହୃଦୟଗ୍ରାହୀ। ଅବିଦ୍ୟାକୁ ପିତ୍ତକ୍ଷରଣ ନା କଣ ଏଟା ଲେଖା ଅଛି? ପିତ୍ତକ୍ଷରଣ କାରଣରୁ ହେଉଥିବା କାମଳ ରୋଗ ସହିତ ତୁଳନା କରାହୁଏ। କାମଳ ରୋଗୀର ଜିହ୍ବାକୁ ମିଶ୍ରି ସ୍ୱାଦୁକର ଲାଗେ ନା, ବରଂ କାମଳ ରୋଗୀକୁ ସବୁ ମିଠା ଜିନିଷ ପିତା ଲାଗେ। ସେହିପରି ଅବିଦ୍ୟା ବା ଅଜ୍ଞାନତା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏପରି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦିଏ ଯେ ତାକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମ ଗୁଣ ରୂପ ଲୀଳା କିଛି ଭଲ ଲାଗେ ନା। ଏ ରୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ଜଣେ ଖୁବ୍ ଯତ୍ନ ଓ ଏକାଗ୍ରତାର ସହ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ସାମିଲ ହୋଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମ ଜପ କରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ଶ୍ରବଣ କରେ, ତେବେ ତାର ଅବିଦ୍ୟା ବିନଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ତାର ଜିହ୍ବା କୃଷ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ କଥାର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ସ୍ୱାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବ। ଏଇଭଳି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ପୁନଃ ଲାଭ କେବଳ ନିୟମିତ ଭାବେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଅନୁଶୀଳନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। और କିଛି ବୁଝି ପାରିଲେ? ଆଜ୍ଞା। କଣ ବୁଝିଲ କୁହ? ଯୋଉମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଗବତ ବିମୁଖ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମାନେ ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେନି, ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମ ଗୁଣ ଲୀଳା କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ କଣ ଅବିଦ୍ୟା ରୋଗ କାମଳ ରୋଗ ମାନେ ଜଣ୍ଡିସ ଯାହାକୁ ହେଇଥାଏ, ଧର କାହାକୁ ଗୋଟେ ଜଣ୍ଡିସ ହେଇଛି, ସେ ତାର ସେଇଟା କଣ ମାନେ ଜଣ୍ଡିସ ହେଲେ ତାକୁ ମିଠା ଜିନିଷ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମିଠା ଜିନିଷ ଖାଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ କାମଳ ରୋଗୀର ଜିହ୍ବାକୁ ମିଶ୍ରି ସ୍ୱାଦୁକର ଲାଗେ ନା, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ସ୍ୱାଦୁ ଲାଗେ ନା, କାହିଁକି ନା ତାକୁ ହେଇଛି କାମଳ ରୋଗ ହେଇଛି। ସେଇପରି କାମଳ ରୋଗୀକୁ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଆମେ ସେତୁ କରିବା, ଯଦି ଅବିଦ୍ୟା ଅଜ୍ଞାନତା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଯଦି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ତାହେଲେ ତାକୁ କୃଷ୍ଣ ଦିବ୍ୟ ନାମ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନତା ଅଛି ନା, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବାନି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗିବନି। ସେଇପରି ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମକୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ। भगवान श्री कृष्ण दिव्य नाम गुण लीला आदि एवं कर्म समूह दिव्य मधुर रसरे रसायनित। भगवान का नाम रूप गुण लीला भगवान जपरी सचित आनंदमय, भगवान का समस्त तदीय वस्तु मत ठीक से सचित आनंदमय। जदियो भगवान विमुख व्यक्तिर जीवा अविद्या रूपक काम रोग आक्रांत, अविद्या को ये कामल रोग से तुलना कराई। कामल रोग माने जंडिस, इंग्लिश कौन जंडिस मिश्री भी पिता लगे एवं कामल रोग पर एकमात्र औषध भी से मिश्री। मिश्री चुसी 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 माने चाटी चाटी जिते बड़े मिश्रीटा धीरे 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 मिठा लगे जानवे धीरे धीरे रोगरा कमुची। ठीक से जड़ जगत उद्धार पर एकमात्र रास्ता हूँ हरिनाम। कलिजुग तुलसीदास कहते हुए तो बाली को पेड़िले घी बाहरी पारे, किंतु बिना हरिनाम कलिजुग कहीं उद्धार हो पारे। जेको संप्रदाय जेको परंपरा जी भी होना, हरिनाम बिना कलिजुगर उद्धार रास्ता किसी ना। तेणुक हरिनाम ही आमको भौतिक जगत अविद्या रूपी रोग आमको मुक्त कर।
जो मधुर भगवत तत्व आस्वादन करिपारे नहीं, ये कमल रोग द्वारा व्यक्ति मधुर रोग मधुर भगवत तत्व आस्वादन करिपारे नहीं। तथापि परम आश्चर्य कथा जे प्रत्येक जदि परम निष्ठा जत्न सहित मधुर हरिनाम कीर्तन करे, देखो जमी शुणिले जदि प्रत्येक दिन मिश्री टिके खाइब ताले धीरे धीरे कमल रोगटा दूर हो, ठीक से। तथापि परम आश्चर्य कथा यही जे प्रत्येक जदि परम निष्ठा प्रयत्नर सहित मधुर हरिनाम कीर्तन करती ताले स्वाभाविक भाव जुआर एक मधुर रसर आस्वादन करें। यहीपरि भाव तार रोग क्रमे क्रमे समूह विनष्ट क्रम अनुसार निश्चय रोग नष्ट दूर हो। एवं भावार्थ कहते भगवान श्रीकृष्ण पवित्र नाम गुण रूप लीला इत्यादि सब अप्राकृत सत्य घटना सौंदर्यमय आनंदपूर्ण मिश्री भली सुनिष्ठ जहाँ प्रत्येक हृदय ग्राही। अविद्या रूपी पित्त खेरण मान जो पित्त बढ़ीगले रोग हुए। ये पित्त कारण कामल रोग, ये कामल रोगर जीवा रोगीर जीवा को मिश्री स्वादुकर लगे ना, बर कामल रोगी को सब मीठा जिन पिता लगे, मैंने बहुत पिता बढ़ी जाए देह पित्त सब पिता पिता लगे। ठीक से अविद्या और अज्ञानता मनुष्य को एपरी पथभ्रष्ट कर दिए जे कृष्णकर दिव्य नाम गुण रूप लीला किसी भल लगे। एकाग्रतार सह कृष्ण चेतन सामिल हो कृष्णकर पवित्र नाम जप करे दिव्य लीला श्रवण करे, तेरे तार अविद्या विनष्ट एवं जुआ कृष्ण संबंधित समस्त कथार दिव्य प्रकृति प्रकृतिर स्वाद ग्रहण कर सक्षम। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद महाराज कहते अविद्या रूपी पित्त दोष कारण जुआ दूषित हो जाए, कृष्णकर कीर्तन रुचि उत्पन्न हुए नहीं। मिश्री सहित समान कृष्णकर कथा प्रतिदिन सेवन करने द्वारा धीरे धीरे रुचि उत्पन्न हुए। कृष्ण संबंधित काम्य विषय विस्मृति अविद्या रूपी रोग दूर हुए। कृष्णकर कीर्तन करने द्वारा रोग क्रमश समूल नष्ट हुए। धीरे धीरे यहीपरि भाव भगवान कृष्णकर नाम एवं भगवान कृष्णकर विभिन्न प्रकार नाम रूप गुण लीला आदि आस्वादन करने उत्साह धीरे धीरे बढ़े, रुचि बढ़े। भगवान कृष्णकर नाम रूप गुण एवं लीला को मिश्री सहित तुलना कराई। अविद्या को पित्त सहित समान कराई, जहाद्वारा जीव तप्त हो रही था एवं जीव को आस्वादन शक्ति तप्त होगा कारण अनुभूति शून्य हो जाए। यदि अलौकिक ज्ञान कृष्ण को अलौकिक ज्ञान रे कृष्णकर नाम जप करने आग्रह आसे जप कर आरंभ करती धीरे धीरे अविद्या रूपी रोग दूर हुए। नाम जप रूपक मिश्री जीव जो ग्रहण करे धीरे धीरे समस्त प्रकार वासना मुक्त हो शांत व धीर हो धीरे धीरे कृष्णकर दिव्य नाम रूप गुण लीला आदि दिव्य आनंद आस्वादन करने हृदय रुचि आसे धीरे धीरे से कृष्ण चेतना पूर्ण हो जाए। तो ये अविद्या रूपी कामल रोग दूर होगा एकमात्र रास्ता कृष्णकर नाम गुण रूप रूपी मिश्री, अन्य किसी रास्ता नहीं। पुराना बही 192 पेज। नुआ बही देखो भावार्थ हरे कृष्ण महामंत्र लिखाई हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे तापर जप करवा दुनिया को ठीक बाट को आनिबार एकमात्र उपाय एटा हूँ प्रभुपादर मनोभाव एवं उद्देश्य मूड एंड मिशन लेखिक रख M+N सर्ट जप करवा दुनिया को ठीक सारा दुनिया को ठीक बाट को आनिबार एकमात्र उपाय अलग किसी उपाय ना कल पाश्चात्य देशर एत उन्नत मान भौतिक जगत एत भौतिक शाली एत उन्नत देश जो लक्ष लक्ष युवक युवती कुसंस्कार कुमार्ग गति करते प्रभुपाद महाराज सेठी जाकि हरिनाम माध्यम समस्त को श्रृंखलित एवं उन्नत नागरिक भाव परिणत करें श्रेष्ठ नागरिक भाव केवल हरे कृष्ण महामंत्र जप करवा दुनिया को ठीक बाट को आने एकमात्र उपाय वर्तमान प्रभुपाद महाराज बेले बेले गोटे जगह लिखिं आम सरकार चाहते राम राज्य किंतु राम को बिना वर्तमान जगत ये अवस्था सबुआड़े राम विरोधी चाहते आम राम राज्य करें संभव रामकर उपदेश बिना राम राज्य हो पार तेणुक आमको बहुत मात्रा प्रचार करने पड़ो देखु छोट छोट दुटा पाराग्राफ अच्छी प्रकृत रोग हृदय थाए जदि मन परिष्कार और चेतना पवित्र तेज भौतिक रोग से व्यक्तिर क्षति साधन कर हृदय चेत दर्पण मार्जन महाप्रभु लिखिले शिक्षाष्टकम चित्त रूपी दर्पण सत परिष्कार हम जो आम हरि जुआरे दिव्य कृष्ण नाम उच्चारण करवा भगवान कृष्ण प्रसाद आस्वादन करवा भक्ति सुंदर ये आलोचना करा भल भाव एवं ता तल पाराग्राफ कहते भगवान दिव्य नाम जप कर 3टी स्तर अच्छी श्लोक जप कर क्वालिटी पर आलोचना कराई क्वालिटी जप जो बेले बेले आम भावुं जप करने उत्साह होनी आग्रह होनी तार कारण कौन क्या आम जप ठीक से आरंभ करना आम आचार्य मत अनुसार ये पारागाटा जन पढ़ भगवान दिव्य नाम जप करवा भगवानंकर दिव्य नाम जप करिवार 3टी स्तर रही यथा अपराधर स्तर प्रभु टिके रुहतु आपण सब पढ़ले हबनी अलग टिके पढ़ भगवानकर दिव्य नाम जप करिवार 3टी स्तर रही यथा अपराधर स्तर अपराध ह्रासर स्तर एवं शुद्ध स्तर जेतेबेले जणे कनिष्ठ भक्त हरे कृष्ण मंत्र जप करे साधारणतः से केतेक अपराध करिथाए 10 गोटी मौलिक अपराध अछि जो भक्त एगुड़िक ठारू दूर रहे से अपराध जप और शुद्ध जपर मध्यवर्ती परवर्ती स्तर अधिकारी हुए शुद्ध स्तर लाभ करिवा व्यक्ति तत्क्षणात् मुक्त हुए एहाकू भव महा दावाग्नि निर्वापणम कहुए जो मुहूर्त जड़े भौतिक स्थितिर प्रज्वलित अग्नि उद्धार पाए से मुहूर्त से दिव्य जीवनर स्वाद लाभ करे ठीक अच्छे भगवान दिव्य नाम जप कर 3टी स्तर अपराध स्तर अपराध ह्रास स्तर और शुद्ध स्तर जोटा को नामाभास नाम शुद्ध नाम अपराध युक्त नाम नामाभास शुद्ध नाम अपराध युक्त नाम कले कौन हम किसी रेजल्ट फलाफल मिलबनी विशेष भाव कहना आम अपराध हो मत अपराध को मतुआल हाथी सहित तुलना कराई महाप्रभु तुलना कले
ଆମକୁ ଜଣା ପଡୁଥିବା ଭକ୍ତି କଲା ଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ ରେଜଲ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଅପରାଧ ଯୁକ୍ତ ନାମ ଦୂର ହବ, ତାପରେ ନାମାଭାସ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭୋର ଭୋର ମାନେ ଦିନ ହେଇନି, ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଆଲୋକ ଆଲୋକ ହରେ ଧୀରେ କୃଷ୍ଣ। ଧୀରେ ଆସୁଛି। ହଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଆଲୋକ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହେଇଯାଉଛି। ଠିକ ସେ ନାମାଭାସର ପ୍ରଭାବରେ ଜୀବର ସବୁ ପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ହରିନାମ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଥରେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପାଇବେ। ଏଥିରେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଶୁଦ୍ଧ ନାମ କହିଲେ ଆମର ଭକ୍ତିରେ 9ଟି ସ୍ତର ଅଛି। ଆମେ ଆଗେ ଟିକେ ଦେଖିବା କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ ଅଫିସର ପ୍ରଭୁପାଦ କଣ କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକରେ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଛନ୍ତି ନାଇରୋବିରେ 1975 ମସିହାରେ, ଏଇଟା ତମର କ୍ୱାଲିଟି ବୁଝିବାର ସ୍ତର ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ କ୍ୱାଲିଟି ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଫୋର୍ସ କରିବାକୁ ପଡିବନି, ମାନେ ଜପ କର କହିବା ପାଇଁ ପଡିବନି। ଯେତେବେଳେ କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ ହବ, ଅଟୋମେଟିକ ତମର ଚିତ୍ତରେ, ତୁମର ମନରେ ଜପ କରିବା ପାଇଁ ଲାଳସା ବଢିବ। ମୁଁ ଆହୁରି ଜପ କରିବି। ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଜପର ସ୍ୱାଦ ଆସ୍ୱାଦନ ଲାଭ କରିପାରିବ। ସେତେବେଳେ ତୁମର ଅନୁଭବ ହେବ শুধু କେବଳ 16 ମାତ୍ର ନୁହେଁ, 16,000 ମାଳା ଜପ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। এইটা হচ্ছে କ୍ୱାଲିଟି ଜପର ଫଳ, ରେଜଲ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ହରିନାମ ଜପ ହବ, ଆମ କେବେ ମନରେ ଆସିବନି 16 ମାଳା ଜପ ହେଲା, ମାଳା ସରିଲା, ଆଜିର ମାଳା ଶେଷ। ବା କିପରି 16 ମାଳା ଜପ ହେଇଗଲେ ଆଜିର ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ଶେଷ। ଓହୋ, ମାଳା ସରିଲା ରେ। এইটা যে পর্যন্ত মନରେ ଆସୁଛି, ତା ମାନେ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ହରିନାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଶୁଦ୍ଧ ହରିନାମ କଣ, ନାମାଭାସ ବି ଆମର ହେଇପାରୁନି, ଅପରାଧ ଯୁକ୍ତ ନାମ ଚାଲିଛି। ନହେଲେ ଆମେ କେବେ ମନରେ ଆସିନଥିଲା କିପରି 16 ମାଳ ଶେଷ ହବ। এটা ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହୁନି। ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ ନାଇରୋବି ନଭେମ୍ବର 2 ତାରିଖ 1975 ମସିହା। ଇଂଲିଶରେ ଯଦି ବା ସଫ୍ଟ କପିରେ କାହା ପାଖରେ ଥିବ, ପ୍ରଭୁପାଦ କନଭରସେସନ ବାହାର କରିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁପାଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍, ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ ନାଇରୋବି ନଭେମ୍ବର 2 ତାରିଖ 1975 ମସିହା। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଶୁଦ୍ଧ ନାମ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ। କ୍ୱାଲିଟି ଜପ ପ୍ରତି, ଜପର କିପରି ମାନେ ନମ୍ବର ବଢିଆ ନୁହଁ, ଶୁଦ୍ଧତା ବଢିଆ, ପ୍ୟୁରିଟି ବଢିଆ, ଗୁଣତା କ୍ୱାଲିଟି ଓଡିଆ କଣ ହବ? ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ, କଣ ପଚାରିଲେ? ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ। ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୱାଲିଟି, ଇଂଲିଶର କ୍ୱାଲିଟି ଶବ୍ଦର ଓଡିଆରେ କଣ ହବ? ଗୁଣ ନା ହଁ, କ୍ୱାଲିଟି ହେଲା ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି କହୁଛନ୍ତି ନା, ଗୁଣାତ୍ମକ। ଗୁଣାତ୍ମକ। ଗୁଣ ଆଜ୍ଞା, ଏ ହରିନାମର ଗୁଣ କିପରି, ମାନେ ଶୁଦ୍ଧତା କିପରି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି? ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଢିଲେ। ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ 16 ମାଳ ନୁହଁ, 16,000 ମାଳା ଜପ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଆସିବ। ଯେପରି ଇନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ, 10,000 ଚକ୍ଷୁ ଦିଅ, 10,000 କର୍ଣ୍ଣ ଦିଅ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଲୀଳା ଶ୍ରବଣ କରିବି, 10,000 ଚକ୍ଷୁ ଦିଅ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ରୂପ ଦର୍ଶନ କରିବି। ଯେପରି ଗୋପୀ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି, ହାୟ ରେ ବ୍ରହ୍ମା, କି ରୂପ ବନେଇଲୁ, ଏତେ ବଡ ଶରୀର, ଟିକି ଟିକି ଦିଟା ଆଖି ଦେଇଛୁ, ତା ଉପରେ ପୁଣି ପତା ଦେଇଛୁ। ଆଖି ପତା କେତେବେଳେ ପଡୁଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ଆଖି ପତା ଶରୀର ପଡିବା ସମୟ ବି ତାକୁ ମାନେ
ଗୋଟେ ଯୁଗ ଭଳିଆ ଅନୁଭବ ହଉଥିଲା। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଆଖି ପତା ବାଧା ହଉଛି। ଇଏ ହଉଛି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମର ମାନେ ସ୍ତର, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ମାନେ ହରିନାମ ପ୍ରତି, ଶୁଦ୍ଧ ହରିନାମ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏଇ ଯେ ଭଗବତ ମୁକ୍ତିର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହଉଛି ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା। କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତ ସଂଘର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା। କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତ ସଂଘର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର କୀର୍ତ୍ତନର ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିବା। ଏ ହଉଛି ଶ୍ଲୋକ 7ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଯାହା କୃଷ୍ଣ ସମ, କୃଷ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ, ମାୟା ଅନ୍ଧକାର, ଯାହା କୃଷ୍ଣ ତା ନାହିଁ ମାୟାର ଅଧିକାର। ତେଣୁକରି କୃଷ୍ଣ ଯେଉଁଠାରେ ରହିବେ ସେଠି ମାୟାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଏବେ 8 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏ 7 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ବ୍ରଜରେ ଭଜନ, 7 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ ଅବିଦ୍ୟା ବିନାଶ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ହରିନାମ ପ୍ରତି ରୁଚି ବା ଉଦୟ କିପରି ହେବ ଏବଂ ଉଦୟ ହେଲେ ତାର ଲକ୍ଷଣ କଣ? ହରିନାମ ପ୍ରତି ରୁଚି ଉଦୟ ହେଲେ ତାର ଲକ୍ଷଣ କଣ ବା ହରେ ଅବିଦ୍ୟା କୃଷ୍ଣ। ବିନାଶ ହେବାର ଲକ୍ଷଣ କଣ ବୁଝେଇଲି। ଏବଂ 6 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଆମର ଦିବ୍ୟ ମହାଭାଗବତଙ୍କର ପ୍ରତି ଲୌକିକ ଦୋଷ ଦୃଷ୍ଟି ନିଷେଧ ପ୍ରତି ସାବଧାନ କରାଇଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧରେ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେବା। ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଏ ତମର ଏତେ ବଡ ଗୁରୁ, ସେ ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ କି ଗୁରୁ? ବାହାର ଜଗତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ମନୋଭାବ କଣ ବା ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଲୀଳା କଣ, କାରଣ ସେମାନେ ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ଗୋପାଳ ପ୍ରଥମରେ କହିଲେ ସେ ଶଙ୍କର ବାବା ଥରେ ଯେ ଭକ୍ତକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଭକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏବଂ ସେହିପରି ପୁଣି ଏଇ 7 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ ଅବିଦ୍ୟା ବିନାଶ କିପରି ହେବ ଏବଂ ଅବିଦ୍ୟା ବିନାଶ ହେଲେ ହରିନାମ ପ୍ରତି ରୁଚି ଆସିବ ଏବଂ ରୁଚି ଉଦୟ ହେଲେ କିପରି ନାମ ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରେ। ଏବେ 8 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ। ବ୍ରଜରେ ଭଜନ ପ୍ରଣାଳୀ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ 7 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକର ମେନ୍ ଇଏଟା କଣ? ହଉଛି ଅବିଦ୍ୟା ବିନାଶ କିପରି ହେବ ଏବଂ ଅବିଦ୍ୟା ବିନାଶ ହେବା ପରେ ହରିନାମ ପ୍ରତି କିପରି ରୁଚି ଆସିବ ବା ରୁଚି ଉଦୟ ହେବ, এই ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାହେବ। ଏବେ ସେ ହରିନାମ ପ୍ରତି ରୁଚି ଆସିବା ପରେ କିପରି ବ୍ରଜର ଭଜନ କରିବ, ବ୍ରଜର ଭଜନ ପ୍ରଣାଳୀ 8 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଆଲୋଚନା କରିବ। ଶ୍ଲୋକ ସମସ୍ତେ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ। ତନ୍ନାମ ରୂପ ଚରିତାଦି ତନ୍ନାମ ରୂପ ଚରିତାଦି ସୁକୀର୍ତ୍ତନାନୁ ସ୍ମୃତ୍ୟ କ୍ରମେଣ ରସ ନାମ मनसि नियोज्य तिष्ठन् ब्रजे तद अनुरागी जनानुगामी कालं नयेद अखिल मृत्युपदेश सारम् तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रस नामनसि नियोज्य तिष्ठन् ब्रजे तद अनुरागी जनानुगामी कालं नयेद अखिलम मृत्यु उपदेश सारम। अनुवाचन भक्त पढ़ा। हरे कृष्ण प्रभुजी। समस्त उपदेशर सारांश ହେଲା ଏହି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମ ରୂପ ଗୁଣ ଲୀଳା ଆଦି ଉତ୍ତମ ରୂପେ ନିରନ୍ତର କୀର୍ତ୍ତନ ଓ ସ୍ମରଣ କରି ସମୟର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ଉପାୟରେ ମନ ଓ ଜିହ୍ବା କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ
ବ୍ରଜ ଧାମରେ ଗୋଲୋକ ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମରେ ବାସ ପୂର୍ବକ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ସତତ ନିଯୁକ୍ତ ଥିବା ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତଙ୍କର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲିବା ଉଚିତ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତ ଉପଦେଶର ସାରାଂଶ ହେଲା ଏଇ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମ ରୂପ ଗୁଣ ଲୀଳା ଆଦି ଉତ୍ତମ ରୂପେ ନିରନ୍ତର କୀର୍ତ୍ତନ ସ୍ମରଣ କରି ସମୟର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଯେ ଭକ୍ତ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ, କେବେ ବି କୃଷ୍ଣକୁ ମୁଁ ବିସ୍ମରଣ ନ ହୁଏ, ଏଇଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଏବଂ ସତତ କୃଷ୍ଣକୁ ସ୍ମରଣ କରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୃଷ୍ଣ ମୋର ସ୍ମରଣ ହେବା ଏବଂ କୌଣସି ସମୟରେ ବି କୃଷ୍ଣକୁ ବିସ୍ମରଣ ନ ହେବା, ଏଇଟା ହଉଛି ଭକ୍ତର ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରାର୍ଥନା ଭଗବାନ ପାଖରେ। ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ରୂପ ଲୀଳା ଆଦି ଉତ୍ତମ ରୂପେ ନିରନ୍ତର କୀର୍ତ୍ତନ ସ୍ମରଣ କରିବେ, ସଦ୍ବ୍ୟବହାର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଏହି ଉପରେ ମନ ଜିହ୍ବା କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ। ଜିହ୍ବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରବଣ କଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ଚରଣରେ ମନ ନିଯୋଗ କରି ପୁରା ଯୋଗ କରିକି ହରିନାମ କଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭଗବାନ ସେବାରେ ଲାଗିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ବ୍ରଜ ଧାମରେ ବା ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମରେ ବାସ କରିବେ, ଏଇ ଭାବନା ମନୋଭାବନା। କିନ୍ତୁ ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବା ଆମର ବିଜନେସ, ଆମର ଅଫିସ, ଆମ ପୁଅ ଝିଅ ନାତି ନାତୁଣୀ ଏ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବା କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ଆମେ ଏଇଠି ଥାଇକି କିଛି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବୃନ୍ଦାବନ ମନେ ପକେଇବା ଭଲ। ଏହିପରି ଭାବରେ ବ୍ରଜ ଧାମରେ ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମରେ ବାସ ପୂର୍ବକ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟରେ ମହାଜନ ଜନଗତ ସେପଟ ମହାଜନ ମାନଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ସତତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତଙ୍କର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ ଦିଆଯାଉଛି। ମାନେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମର ଏଇ ପରମ୍ପରା କୁହାଯାଏ ରୂପାନୁଗ ପରମ୍ପରା। ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରି ପରମ୍ପରା ଚାଲିଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଜଣେ ପଢ। ଶ୍ୟାମ ସମ୍ପାଲକ ପ୍ରଭୁ ବହି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନା ଅଫିସରେ ଅଛନ୍ତି? ଆପଣ ଅଫିସରେ ଅଛନ୍ତି ନା ଘରେ? ପଢନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫ। ତ ଆପଣ ଇଂଲିଶ ପଢିବେ କି? ଠିକ ଅଛି ପଢ।
ଧନ୍ୟବାଦ। ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ସେ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟର ମନ ତାର ଶତ୍ରୁ ହେଇପାରେ ପୁଣି ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା। ଏଇ ମନ ଯଦି ଆମର ଶତ୍ରୁ ହେଇଗଲା ଆମକୁ ବିନାଶ କରିଦବ। ଯଦି ଏଇ ମନ ଆମର ମିତ୍ର ହେଇଗଲା ଆମକୁ ମହାନ କରିଦବ। ତେଣୁକରି ଏଇ ମନ କିପରି ଆମର ମିତ୍ର ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ତାକୁ ତାଲିମ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି କଣ ତାଲିମ? ଏଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ମହାଜନ ଗତ ସେ ପନ୍ଥା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପନ୍ଥାରେ ଚାଲିବା, ତାହେଲେ ମନ ଆମର ବନ୍ଧୁ ହେବ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେବ ଯେତେବେଳେ ମନ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ହେବ। ଏଇ ବିଷୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏକ ପ୍ରକାର ମନ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। ଯେପରିକି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଯଦି ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସର୍କସ ଟାଇପର ଯୋଉ ଛୋଟ ଗୋଟେ ହୋଲ ଥିବ, ଛୋଟ ବଡ ବହୁତ ଗୋଟେ ରିଙ୍ଗ ବଲ୍ ଥିବ। ସେ ବଲ୍ କୁ ଗୋଡ ମାନେ ଏମିତି ମିଶେଇ ମିଶେଇ ଗଡେଇ ପକେଇବେ, ଯୋଉ ବଲ୍ ଟା ସେଇ ହୋଲ ର ମାପର ଥିବ ସେଠି ପଶିବ, ନହେଲେ ପଶିବନି। ଠିକ ସେମିତି ନଟ୍ ବୋଲ୍ଟ ଦେଖିଥିବେ, ବୋଲ୍ଟ ସାଇଜ ଏବଂ ନଟ୍ ସାଇଜ ଯଦି ସେମ୍ ନବ ସେଇ ବୋଲ୍ଟର ନଟ୍ ବୋଲ୍ଟ ସେଟ୍ ହବନି, ଟାଇଟ୍ ହବନି। ଠିକ ସେମିତି ଏ ମନ କଣ କରୁଛି, କଣ ପାଇଁ ସବୁଆଡେ ବୁଲୁଛି ଚଞ୍ଚଳ ହେଇକି ନା ମନ ଯେହେତୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ପ୍ରକୃତ ମାଲିକ କିଏ? କୃଷ୍ଣ, ଋଷିକେଶ, ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ମାଲିକ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ କୃଷ୍ଣକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ କୋଉଠି ବି ସ୍ଥିର ରହୁନି। ଏଇ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିଲେ ମନ ଆମର ଏକ ପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳ କରୁଛି। ଆଜି କୋଉ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇଲା, କାଲି କୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଭଲ ପାଇଲା, କାଲି କୋଉ ଗାଡିକି ଭଲ ପାଇଲା, କାଲି ଘରକୁ ଭଲ ପାଇଲା, କାଲି ପୁଅ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇଲା, କିନ୍ତୁ ମନ ସେଠି ସ୍ଥିର ରହୁନି। ତା ଭଲ ପାଇଟା ଦିନକୁ ଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। ଏ ଜାଗାରୁ ସେ ଜାଗା, ସେ ଜାଗା ସେ ଜାଗା ଉଡି ଚାଲିଛି। ଯେତେବେଳେ ମନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ସେତେବେଳେ ମନ ପୁରା ସ୍ଥିର। କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ନିଷ୍କାମ ଅତଏବ ଶାନ୍ତ, ଭୁକ୍ତି ମୁକ୍ତି କାମୀ সকলি ଅଶାନ୍ତ। ଏଇଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ଶାନ୍ତ, ନିଷ୍କାମ, କୌଣସି କାମନା ନାହିଁ। ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମନ ଆମର ବନ୍ଧୁ ବା କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ମନ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତାପରେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଆନ୍ଦୋଳନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସତତ ନିଯୁକ୍ତ ରହିବାକୁ ମନକୁ ତାଲିମ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ତାଙ୍କ କୃପାରୁ 24 ଘଣ୍ଟା କୃଷ୍ଣ କନସିୟସନେସ ରଖିବା ପାଇଁ ଜୀବକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଭୋକ ଲାଗିଲେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ, ଯଦି ନିଦ ଆସୁନି ଆମର ଜଣେ ମହାରାଜ କୁହନ୍ତି ନିଦ ଆସୁନି ତାହେଲେ ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ କର, କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ନିଦ ଆସିଯିବ। ଯଦି ନିଦ ଆସିଲା, ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ମହାପ୍ରସାଦେ ଗୋବିନ୍ଦେ ନାମ ବ୍ରହ୍ମଣେ ବୈଷ୍ଣବେ, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମହାପ୍ରସାଦ ପାଅ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଦ ଛାଡିକି ପଳେଇବ। ଯେତେ ଯିଏ ଶୋଇଥାଉ ମହାପ୍ରସାଦ ଗୋବିନ୍ଦ ହେଲା ମାନେ ଛଟକି ପୁରା ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯିବ। ପ୍ରଭୁପାଦ ଏମିତି ଭାବରେ ଗଢି ତୋଳିଛନ୍ତି 24 ଘଣ୍ଟା ବଦ୍ଧ ଜୀବକୁ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ମାନେ ବୁଡେଇକି ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଇଏ ହଉଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମନୋଭାବ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ମନ କେବଳ ଏଇ ଜୀବନରେ ନୁହେଁ, ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅତୀତ ଜନ୍ମର ଶତ ସହସ୍ର ଅଭିଜ୍ଞତା ବହନ କରେ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ବହୁତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି କୌଣସି ଗୁରୁ ବା ପିତାମାତା କେହି ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଜୀବ କେମିତି ଶିଖିଯାଏ? ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସଂସ୍କାର, ଚେତନା, ପୂର୍ବ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସେ ବହୁତ ବହୁତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି କରି ଆସିଛି। ତେଣୁକରି ଅଟୋମେଟିକ ସେଟା ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବି।
ବନ୍ଦ କରିନି ସେ ଅଭିଜ୍ଞତା। এই অভিজ্ঞতা সমূহ সময় সময়ের পরস্পর সম্পর্কରେ ଆସନ୍ତି, ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଛାୟାମାନ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ମନର କାର୍ଯ୍ୟ ବଦ୍ଧ ଜୀବ ପକ୍ଷରେ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ମନ ବିପକ୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ସେତେବେଳେ ମନ ଆମର ବିପକ୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ବା ଆମର ଶତ୍ରୁ ହେଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଅନୁକୂଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ସେତେବେଳେ ଆମର ମିତ୍ର ହେଇଯାଏ। ଏବଂ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଜଞ୍ଜଂ ବାପି ସ୍ମରଣ ଭାବଂ ତ୍ୟଜନ୍ତି କଲେ ବରଂ ତଂ ତଂ ଏବୈତି କୌନ୍ତେୟ ସଦା ତଦ୍ଭାବ ଭାବିତ। ଦେହ ତ୍ୟାଗ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଜୀବ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ସ୍ମରଣ କରେ ପରେ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ସେ ଅବଶ୍ୟ ଲାଭ କରେ। এইପାଇଁ ଆମର କୁହାଯାଇଛି ଅନ୍ତେ ନାରାୟଣ ସ୍ମୃତି ହିଁ। এইଥିପାଇଁ ଆମେ ସାରା ଜୀବନର ଏଇ ପ୍ରୟାସ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତ ସ୍ମୃତି ବା ଆନ୍ଦୋଳନ କିପରି ଅନ୍ତର ଶେଷ ସମୟରେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ସ୍ମୃତି ହେବ, ଯାହା ଫଳରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ରୂପ ଗୁଣ ଲୀଳା ସ୍ମୃତି ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ମୟ ଧାମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ସେବା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। এইটা জীবর প্রকৃত স্বরূপ, জীবর স্বরূপ কৃষ্ণের নিত্য দাস। এই প্রকৃত স্বরূপ প্রাপ্ত ହେବା ପାଇଁ ଆମର ସାରା ଜୀବନର ଏଇ ପ୍ରୟାସ। ତେଣୁକରି ବହୁତ ସାବଧାନର ସହିତ ଆମକୁ ଏ ଭଜନ ମାର୍ଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମର ସାବଧାନର ସହିତ ଭଜନ ପୁଳାରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ବ୍ରଜ ଭୂମିରେ ବାସ କରିବା ଉଚିତ এই ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଉଛି। ବ୍ରଜ ଭୂମିରେ ବାସ କରିକି ସାଧୁଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିକି ଭଜନ କରିବା। ଭକ୍ତର ସର୍ବଦା ବ୍ରଜଭୂମି ପ୍ରତି ବ୍ରଜଭୂମିରେ ବାସ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସର୍ବଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱଦଙ୍କର କଥା ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଚିତ, ତାଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱଦଙ୍କର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଅବଦାନରେ ଭଗବତ ଭଜନ ଯାଜନ କରିବା ଉଚିତ। ଭଗବାନଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱଦଙ୍କର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ, ତାଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱଦଙ୍କର କଥା ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଚିତ। ତାର କାରଣ କଣ? ଏମିତି କାହିଁକି ଆମକୁ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ସ୍ମରଣ କରିବା କଥା କହିବା କଥା, ପାର୍ଶ୍ୱଦଙ୍କର କଥା କାହିଁକି ସ୍ମରଣ କରିବା କହିଲେ? କୃଷ୍ଣ ଅର୍ପିତ ପ୍ରାଣ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସେବା କରିବା ବା ତାଙ୍କ କଥା ସ୍ମରଣ କରିବା ଅଟୋମେଟିକ କୃଷ୍ଣ କଥା ଆସିବ, କୃଷ୍ଣ ଆସିବ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରେ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଶ୍ଲୋକଟା ମୋର ମନେ ପଡୁନାହାନ୍ତି, କୁନ୍ତୀ ମହାରାଣୀଙ୍କ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ କଥାରେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ କଥା ଆସୁଛି। କିପରି ନା ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡିକି କୃଷ୍ଣ କେବେ ଯାଆନ୍ତିନି। ପାଣ୍ଡବ ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହାନ ଭକ୍ତ। ଯେପରି ଆମକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଗାଈକୁ ଗୋଟେ ନୂତନ ନୂଆ ନୂଆ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିଥିବା ଗାଈକୁ ଯଦି ଆମେ ପାଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ବାଛୁରୀଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଧରିକି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦେଲେ ଗାଈ ଆଉ ଆମକୁ ଛାଡି କୁଆଡେ ଯିବନି। ଠିକ ନା ଭୁଲ? ଠିକ ପ୍ରଭୁଜୀ, ପ୍ରଭୁଜୀ ଏଇଟା ଠିକ। ଠିକ ସେଇପରି ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ମାନେ ନୂତନ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିଥିବା ଗୋମାତା ସଦୃଶ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ମହାଭାଗବତ ବୈଷ୍ଣବ। ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଖୁବ କମ ସମୟ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଆମ କୃପା କରନ୍ତୁ ବା ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇପାରେ, ଶେଷ ହେଇଯାଇପାରେ, କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, ବା ଭଗବାନ ଆମକୁ କୃପା କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆମେ କମ ସେ କମ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣ କଲେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ତିଳେ ମାତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବେନି। এইটা ହଉଛି ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଇ ମାନେ ଏକଦମ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଟେକ୍ନିକ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଉପଦେଶ ମୋର ସାରାଂଶ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ଆମେ ମାନେ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ପାଇବୁ ଯେ କନିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କୃଷ୍ଣ ସେବା ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଅଭିଳାଷ ତ୍ୟାଗ କରେ, କେବଳ ଶାସ୍ତ୍ର
शास्त्र उपदेश वैधि भक्ति अनुसरण करे क्रमशः श्रीकृष्ण अप्राकृत नाम रूप गुण लीला आदि प्रति तांकर आसक्ति उदय हुए यहीपरि आसक्ति उदय हेले तापर वैधि भक्ति पालन ना करी मध्य न करी मध्य स्वतस्फूर्त भाव में श्रीकृष्ण चरण पद पद्म सेवारे नियुक्त रहते यही अवस्था को रागानुग भक्ति बोली कह जाए सेतेबेले भक्त श्रीकृष्ण नित्य पार्षद ब्रजवासी जेकोसी ब्रजवासी पदार्थ अनुसरण करे एवं भगवत सेवारे नियुक्त रहे ये हूँ उपदेशामृतम सारांश पूरा उपदेशामृत जो जन नूतन भक्त धीरे धीरे वैधि भक्ति से आचार्य मान उपदेश मार्ग जो मार्ग पथ प्रदर्शन कर पथरे नवदा भक्ति दार्जन करने फल धीरे धीरे आमर कृष्ण के प्रति आसक्ति आसे एवं यही आसक्ति उदय हेले वैधि भक्ति पालन करना रागानुगा भक्ति परिणत हो जाए स्वतस्फूर्त ऑटोमेटिक मंगलाती भांगी मंगलाती पूर्व ऑटोमेटिक जप 16 मास जप करने हाथ पड़ेब भागवत पढ़ाई प्रचार करने कृष्ण को भल प्रसाद रोषे करदेवाई ऑटोमेटिक किसी का प्रेरणा करने फोर्स ठेलिया पड़ोनी आसक्ति परिणत हो एवं तापर कहते श्रीकृष्ण प्रिय गो वत्स ताकर हाथर लाठी बंशी भलार माला माला रूपे शांत रस रागानुगा भक्ति साधन करा जाए एटा शांत रस रागानुगा स्तर भगवान गोवत्सा गोप मान गोमाता बाछुरी एवं भगवान हाथ लाठी भगवान बंशी भगवान बेकर माला ये सब शांत रस रागानुगा भक्तर साधन स्तर तापर दास्य रूप कहते श्रीकृष्ण दास दास रूप चित्रक पत्रक बा रक्तक पदांक अनुसरण कर ब्रज बास कराया शांत रस दास सख्य रस कहते श्रीकृष्ण सखा बलदेव श्रीदाम सुदाम श्रीकृष्ण सखा मान भजन क्रिया बात्सल रस नंद बाबा एवं यशोदा माँ परी एवं माधुर्य रस श्रीमती राधाराणी सखी ललिता आदि मंजरी रूप मंजरी आदि रूपरती मंजरी आदि एपरी भक्त पदांक अनुसरण कर भजन कर ब्रजधाम रही भक्ति जोग विषय से उपदेशामृतमर ये हूँ मुख्य सारांश उपदेशामृत यही सारांश जे हरिनाम कर आरंभ करके धीरे धीरे बद्ध जीव जिते उन्नत दिन दिन महान वैष्णव परिणत हम एवं तापरे रूपानुग माने मंजरी तार जेकोसी रस शांत रस थी शांत रस भक्त पदांक अनुसरण कर दास स्तर थी दास रस पदांक अनुसरण कर सख्य स्तर थे सख्य रस पदांक अनुसरण कर बात्सल स्तर माधुर्य बात्सल स्तर थे बात्सल रस भक्त पदांक अनुसरण कर माधुर्य रस थे माधुर्य भक्त पदांक अनुसरण कर यहीपरि भाव में धाम रही जीवन भजन साधन मान भजन परिपाटी कर चली एवं या पूर्व किसी किसी सिम्पटम अच्छी लक्षण अच्छी से गुड़ बुझिया जाना उचित किपर उद्योग बुझिया उचित देखु ये श्लोकर लास्ट जो मैंने भावार्थ लास्ट टू 3 नंबर पैराग्राफ प्राथमिक अवस्था प्रत्येक भक्त से जन भक्त पढ़ आ 5 मिनट सर हरे कृष्ण प्रभु जी जो लास्ट कनिष्ठ अधिकारी जो ना ना से पैराग्राफ प्रथम लिखाई प्राथमिक अवस्था प्रत्येक भक्त सर्वदा कृष्ण कथा श्रवण नियुक्त रहा उचित श्रवण दशा कह जाए श्रवण प्रथमे न्यू डिवोटी जो जन जॉइन करती मंदिर में बहुत सब बार 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 श्रवण करने कह जाए बहुत मात्रा शुणा उचित
ପ୍ରଥମେ କହିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବହୁତ ଜଣ ଶୁଣିଲେ ତାପରେ କହିବେ। ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ନାମ ସତତ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଗୁଣ ଲୀଳା ଶ୍ରବଣ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଭକ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ତାହାକୁ ବରଣ ଦଶା କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରବଣ ଦଶା ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଣିବା ଉଚିତ ଏବଂ ବହୁତ ଶୁଣି ଶୁଣି ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ତାପରେ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ପହଞ୍ଚିବେ ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ବରଣ ଦଶା। ବରଣ ଦଶା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଲାଭ କରେ ସେତେବେଳେ ସେ କୃଷ୍ଣ କଥା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହେଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ତାର ଆସକ୍ତି ଆସିଯାଏ ସେଇଟା ବରଣ ଦଶା। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆହ୍ଲାଦରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ସକ୍ଷମ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ତ ସ୍ମରଣ ମାନେ ବହୁତ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ କୃଷ୍ଣ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଖୁସି ହୁଏ, ଆନନ୍ଦ ହୁଏ, ଲାଲାୟିତ ହୁଏ। ସେଇଟା ହେଲା ତାର ଆହ୍ଲାଦ ସ୍ମରଣ ଦଶା। ଶୁଣିବା ପରେ ତାର ମନେ ପଡୁଛି ସେଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ମରଣ ଦଶା, ସ୍ମରଣ ଅବସ୍ଥା ବା ମରଣ ଦଶା। ତାପରେ ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଦ୍ୟମ ନିମଜ୍ଜିତ ହେବା, ଧ୍ୟାନ କରିବାର ସତତ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମାଧି କୃଷ୍ଣ ସ୍ମରଣର 5ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଟେ। ଏଇଭଳି 5ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନରେ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିମଗ୍ନ ହୁଏ। ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସ୍ମରଣ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ମରଣ ଅବ୍ୟାହତ ହୋଇ ଗତି କରେ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ମରଣ ଅବ୍ୟାହତ ରୁହେ ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଏକାଗ୍ର କୁହାଯାଏ। ଏ ଅବସ୍ଥାକୁ ଧ୍ୟାନ କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ ଏବଂ ସ୍ଥିର ରୁହେ ତାକୁ ଅନୁସ୍ମୃତି କୁହାଯାଏ। କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସ୍ଥିର ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଅଚଳ, କିଛି କୌଣସି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇପାରିବନି, ସେତେବେଳେ ଅନୁସ୍ମୃତି କୁହାଯାଏ। ଅବିଚଳିତ ଏବଂ ଅବ୍ୟାହତ ଅନୁସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଧି ସ୍ତରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ସ୍ମରଣ ଦଶା ବା ସମାଧି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିକଶିତ ହେବା ପରେ ଆତ୍ମା ତାର ମୌଳିକ ବିଧିସମ୍ମତ ସ୍ଥିତି ଉଦ୍ୟୋଗ କରିବାର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସେ। ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ତାର ଶାଶ୍ୱତ ସମ୍ପର୍କଟା ବୁଝିପାରେ। ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସ୍ମରଣ ଦଶା ବା ସମାଧିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣକୁ ବୁଝିବାକୁ ସେ ସକ୍ଷମ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ। ତାହାକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦଶା ବା ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣତା କୁହାଯାଏ। କନିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାଂକ୍ଷା ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ବିଧିବିଧାନ ପୂର୍ବକ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବାରେ କେବଳ ନିଯୁକ୍ତ ରହିବାକୁ ସେ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଛାଡିଛି ପୁରା ବଢିଆ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଜଣେ କନିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଭକ୍ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ଯଶ ରୂପ ଗୁଣ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରତି ଆସକ୍ତିକୁ କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଏଭଳି ଆସକ୍ତିକୁ ଦୂର କରିପାରେ ସେତେବେଳେ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସରଣ ନ କରି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମର ସେବା କରିପାରେ। ଯେତେବେଳେ ଏ ଆସକ୍ତି ତାଙ୍କ ଦୂର ହେଇଯିବ ଅଟୋମେଟିକ, ଯୋଉ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଅଟୋମେଟିକ ମଙ୍ଗଳାଚି ପୂର୍ବରୁ ନିଜେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଦିନେ ମଙ୍ଗଳାଚି ନ କଲେ ଭଲ ଲାଗିନି, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନ କଲେ ଭଲ ଲାଗିନି। ହରିନାମ 16 ମାଳ ନୁହଁ, ମାନେ ଅଖଣ୍ଡ ନାମ ଚାଲିଥିବ, ସେମିତି ବସିଥିବ ଯଦି ହରିନାମରେ ବସିଥିବେ। ମୋର ଏଇ କଥାଟା ମନେ ପଡୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଦେବ ଛୋଟ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଘରେ ସେ ଭାଗବତ ପଢନ୍ତି। ଦିନେ ଦିନେ ତାଙ୍କର ନିୟମ ଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ସ୍କନ୍ଦ ପାଠ କରିବେ। ଗୋଟେ ସ୍କନ୍ଦରେ ଯେତିକି ଶ୍ଲୋକ ଥିବ, ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଦରେ ଯେତିକି ଶ୍ଲୋକ ଖାଲି ଶ୍ଲୋକ ପାଠ କରିବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ଲୋକ ନ ଦେଖିକି କହିବେ, ତାପରେ ଯାଇ ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ। ମାନେ ଦିନେ ଦିନେ ଦିନ 12ଟା 1 ହେଇଯାଏ, ତାପରେ ଯାଇ ପ୍ରସାଦ ପାଆନ୍ତି। ଘରେ ଥିଲାବେଳେ, ପିଲା ବେଳେ, ମାନେ 7ମ 8ମ କ୍ଲାସର କଥା ହେଲା। ଏଭଳିଆ ଆସକ୍ତି ଭାଗବତଙ୍କ ପ୍ରତି। ଏବଂ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ପାଖ ମାନେ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ମାନେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ, ଯୋଉମାନେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ସହିତ ଛୋଟ ଦିନ କଟେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଗୁରୁଦେବ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ତ ଗାଁ ପରାଧୀନ ଭାରତ ପରାଧୀନ ଥିଲା, ସରି ନା ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ପରେ ଗୁରୁଦେବ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଛି। ତ ସେ ଯାଆନ୍ତି ପାଠ ପଢିବାକୁ। ତାଙ୍କ ସେପଟେ ବହୁତ ହରଡ ଚାଷ ହୁଏ, ହରଡ ଡାଲି, ହରଡ ଗଛ ବଡ ବଡ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଗଛ।
तो पिला माने से स्कूल को जिबे ये घर बाहर के जिबे स्कूल से हर केयर बसी भागवत पढ़ते बैग रे स्कूल बैग रे भागवत बही नहीं पड़े हर हर केयर बसी भागवत पढ़ुथिबे स्कूल छुट्टी हो पिला आसीबे घर को ताके सहित गुरुदेव घर को आसीबे घरे भाबे पिला हमर सत्यनारायण गुरुदेव ना थिला ना शुभ नारायण हमर जाइजे क्लास स्कूल पाठ पढ़िया किंतु हर केयर दिन सारा भागवत पढ़ी पढ़ी आसी ताको गुरुदेव जो माने क्लासमेट से मान कोन किंतु परीक्षा रे कई दिने गुरुदेव को 2 नंबर पोछे को नहीं पारना सब क्लास रे एक जे भलो मार्क रखे तार क्लास नंबर एक रहइबो ना तार नेक्स्ट क्लास रे ये जो कृष्ण भक्तर फल एवं शुद्ध भक्तर एभली कृष्ण आचरण प्रति आसक्ति जार जते आसक्ति कृष्ण के प्रति से बड़ भक्त भौतिक जगत आसक्ति कम आध्यात्मिक प्रति आसक्ति बढ़ जदि भौतिक प्रति आसक्ति बढ़ आध्यात्मिक आसक्ति कम यहीपरि भाव में कहते ये जिते बेले जड़े एभली आसक्ति को दूर कर विधि विधान अनुसरण कर स्वतस्फूर्त भाव में कृष्ण पाद पद्म सेवा करें यही अवस्था को राग भक्ति कहुए जो रागानुगा भक्ति अर्थात स्वतस्फूर्त प्रेम परिपूर्ण सेवा ये रागानुगा और साधन भक्ति विशेष भाव में पढ़ा भक्ति सब बढ़ला बेले से आप बहुत भल भाव बुझीपारे मैंने दीदी क्लास पूरा केवल या पढ़ा यही स्तर में कृष्णकर वृंदावन शाश्वत सहयोगी मान मध्य जनकर पदांक भक्त अनुसरण करें यह रागानुगा भक्ति कहुए रागानुगा भक्ति बा स्वतस्फूर्त प्रेमपूर्ण सेवा शांत रसर संपादन करे जिते कृष्ण भक्त कृष्णकर गाड़ी जष्टि बंशी कि गलार पुष्पमाला इच्छा करे दास्य स्तर में भक्त चित्तक पत्रक रक्तक बंधुत्व बलदेव सुदाम सुबल एवं बात्सल्य भाव नंद बाबा और यशोदा महाराणी एवं माधुरी दोष राधाराणी ललिता आदि सखी रूपा आदि मंजरी यहीपरि भाव में प्रेमपूर्ण सेवा व्यापार समस्त उपदेश यहाँ सारा यहीपरि भाव में आम 6, 7, 8 श्लोक पूर्ण हेले 8 नंबर श्लोक किपरि आम ब्रज धाम रही भगवान को आराधना करवा से विषय शिक्षा दिगला और आसंता काली ना पहर दिन शुक्रवार 9, 10, 11 पढ़ी आसवे शुक्रवार दिन आप उपदेश बही शेष हो कंप्लीट एग्जाम हम आपनकर नेक्स्ट गुरुवार कि शुक्रवार एग्जाम करिया 7 दिन पर क्लोज बुक एग्जाम ता पूर्व समस्त भक्त को अनुरोध ये उपदेश मतलब 4टी कंठस्थ श्लोक अच्छा मत सबमिट करूँ एवं ओपन बुक खोला बही प्रश्न उत्तर खोला बही समस्ते हैंडबुक बाहर कर हैंडबुक रो पेज नंबर 81 की 80 देख 80 की 81 देख सब माता जी केते पेज कहल उपदेश मतलब खोला बही प्रश्न 80 ना 81 बाहर कर प्रथम नंबर श्लोकटा पढ़ना प्रभुजी 82 हाँ ठीक अच्छे प्रथम प्रश्न पढ़ उपदेश प्रश्न नंबर 1 उपदेश 1 नंबर श्लोक अनुसार 6 वेग नियंत्रण करियार गुरुत्व उपर आलोचना करंतु एई 6 वेग नियंत्रित करिया को आपण कोन वास्तविक पंथा ग्रहण करिवे तापर कोन लिखा है डाण पट ब्रैकेट रे व्यक्तिगत प्रयोग सामान्य कौन कौन बुझलो कौन से व्यक्तित्व लिखा है कौन बुझलो प्रश्न हाँ आमे एटा बुझले जे 6 गोटी वेग हमर पढ़ा है प्रथम नंबर श्लोक रे ता विषय व्याख्या करिया जो 6 टी वेगर ता संगे संगे हम व्यक्तिगत आमे निजर कोन माने एई सब करिया द्वारा पंथा ग्रहण कोन करिया निजर पर्सनल एटा आमे लिखिबा हां ए वेग नियंत्रण देखो करिया ओपन आपण बुक कोन लिखिबे वास्तव प्रथमे संक्षिप्त भूमिका प्रदान करिवे जे कोन को विषय आलोचना करा जीवो हां तापर डिटेल्स बुझेबे सब गोटे गोटे करी जो वेग को सब प्रकार वेग को
ଏବଂ 6 ପ୍ରକାର ବେଗ ବୁଝେଇବା ସହିତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବେଗ ବୁଝେଇବେ, ଗୋଟେ ବେଗ ବୁଝେଇବେ, ତା ତଳେ ଲେଖିବେ ଏଇ ବେଗକୁ କିପରି ମୁଁ ନିଜେ ମୁଁ ଯାଜନ କଲେ ବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲେ ଏଇ ବେଗଟା ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବି ନା, କୋଉ କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମୁଁ ଏଇ ବେଗକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବି, ବା ଏଇ କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କଣ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବି। ମୁଁ ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମାନେ ନିଜର ଏଇପରି ଭାବରେ ଲେଖିକି ଲାଷ୍ଟକୁ ଉପସଂହାର ଲେଖିକି 300 ରୁ 400 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ସବମିଟ କର। ଇଭିନିଂ ବ୍ୟାଚ୍ ରେ ବହୁତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟିକେ ଢିଲା, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ବ୍ୟାଚ୍ ରେ 6 ଜଣ ପିଲା ଓପନ ବୁକ୍ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଦେଇ ସାରିଲେଣି, 6 ଜଣ ପିଲା ଟୋଟାଲ ଶୋକ ଦେଇ ସାରିଲେଣି ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମାର୍କ ମତେ ମୁଁ ଖାତା ଦେଖିକି ମାର୍କ ଦେଇ ସାରିଲେଣି। ତାଙ୍କର ପଢା ହେଇଛି ଶୋକ ନମ୍ବର 5 ପ୍ରଭୁଜୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ, ଏଇଟା କେମିତି ଆମେ ଇଏ କରିବା? ପେପର ରେ ଇଏ କରିକି ଲେଖିକି ପଠେଇବା A4 ହଁ, ସାଇଜ ଏଟା ପେପର? ଆପଣ ସାଧା ପେପରରେ ଲେଖିକି A4 ସାଇଜ ପେପରରେ ସୁନ୍ଦର ହଁ, ଅକ୍ଷରରେ ଆଜ୍ଞା ଦରକାର ପଡିଲେ କୋଉଠି ହାଇଲାଇଟ କରିବା ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଇଙ୍କ ବି ୟୁଜ କରିପାରିବେ, ରେଡ ବା ଗ୍ରୀନ ବା ବ୍ଲୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କରାଯାଏ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିକି ଫଟୋ ଉଠେଇକି ମତେ ପର୍ସନାଲ ପଠେଇବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ, ଗ୍ରୁପ ରେ ପଠେଇବେନି, କାହିଁକିନା ଆନ୍ସର ସିଟ୍ ଟା ସିକ୍ରେଟ ରହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସିକ୍ରେଟ ଶିକ୍ଷକ ପାଖରେ ନୁହଁ, ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ମତେ ପଠେଇବେନି, ନହେଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ ନିଜେ ଲେଖିକି ନିଜେ ରଖିଦେବେ। ତ ମତେ ପର୍ସନାଲ ହରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ କୃଷ୍ଣ। ପଠେଇବେ, ଆଉ ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଖିକି ତମକୁ ମାର୍କ ଦେବି। କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଇ ଯୋଉ କାଗଜ ଟା ରଖିଥିବ, କେତେବେଳେ କିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲେ କି ପୁରୀ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ମୋ କତିକି ପଠେଇବ। ଯଦି କେହି ନ ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ 2ଟା 3ଟା ପେପର ହେଇସାରିଲା ପରେ କୋରିଅର ବା ପୋଷ୍ଟାଲରେ ମୋ କତିକି ପଠେଇବ। ହରେ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଶୋକ ପ୍ରଭୁଜୀ। ଗୁଡିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଶୋକ ଆଖି ବୁଝିକି ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରିକି ମତେ ପଠେଇବ ପର୍ସନାଲ, 4ଟା ଶୋକ। ଏବେ ଯୋଉମାନେ ଓପନ ବୁକ୍ ଏବଂ ଶୋକ ଦେବେ ସେମାନେ କ୍ଲୋଜ ବୁକ୍ ଏକ୍ଜାମ ଦେବାର ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବେ, ନହେଲେ ସେମାନେ କ୍ଲୋଜ ବୁକ୍ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇପାରିବେ। କ୍ଲୋଜ ବୁକ୍ ଏକ୍ଜାମ ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରାଯିବ ନାହିଁ ଯୋଉମାନେ ଶ୍ଲୋକ ଏବଂ ଓପନ ବୁକ୍ ସବମିଟ ନ କରିବେ। ଆଉ ଏଇ ୟୁନିଟ ର ଯାହା ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଲା ଯୋଉ ଭକ୍ତର, ଆର ୟୁନିଟ କି ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡା ଯୋଉ ଓଡିଆରେ କହନ୍ତି, ସେ ୟୁନିଟ ର ପାଠ ପୁଣି ପୂର୍ବ ୟୁନିଟ ର ପାଠ। ତେଣୁକରି ଯେତେ ଅପ ଟୁ ଡେଟ ରହିବ ସେତେ ଇଜି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହସ ବାହାରିବ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଉ ଯେତେ ଅପ ଟୁ ଡେଟ ନ ରହିବ ମନଟା ପୁରା ଉଦାସ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ। ତେଣୁକରି କୁହ। ହଁ, ପ୍ରଭୁଜୀ, ଏଇ ଯୋଉଟା ଲେଖିକିରି ଆମେ ପଠେଇବୁ ସେଟା ଏଲେ ମାତାଜୀ କେମିତି କହିଲେ ରୋଲିଂ ପେପର ଇଏରେ ଖାତା କାଲିକିରି ଆଣି ଲେଖିଲେ ହବ ତ? ହଁ, ଚଳିବ ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା। ଆଉ ଆଉ ସେଟା PDF କାଢିକିରି ପଠେଇବେ କି? ପଠେଇବାକୁ ହଁ, ପଡିବ କି PDF ତାର କରି ପଠେଇବେ, ନହେଲେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ପଠେଇବେ, ଯାହା କଲେ ଚଳିବ। ଫଟୋ? ଆଚ୍ଛା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ପ୍ରଭୁଜୀ, ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଏଇ ଉପଦେଶ ଯୋଉ ଖୋଲା ବହି ଯୋଉ ଓପନ ବୁକ୍ ଯୋଉ ଏଇ ଗୋଟିଏ ତ ଆମେ ପଠେଇବୁ ନା, ଆଉ 2 3 4 ହଁ, ତ ଗୋଟିଏ ପଠେଇବୁନି? ଗୋଟିଏ ନା ନା ନା, ଏଇ ଗୋଟିଏ 7ଟା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଉପଦେଶ, ଆମ ଛୋଟ ବହିଟା ଏ ଗୋଟିଏ ଲେଖିବ। ଈଶୋପନିଷଦ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖିବ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୀତାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୟୁନିଟରେ 2 2ଟା, ଆଉ ଭକ୍ତିର ସମସିନ୍ଦୁ 2ଟା। ତାମାନେ ଗୀତାର 6ଟା ଲେଖିବ, ଭକ୍ତି ସମସିନ୍ଦୁ 2ଟା ଲେଖିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତ ଉପଦେଶ ଆମର ତମର ଗୋଟେ, ଈଶୋପନିଷଦ ଗୋଟେ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ, ସିଏ ତ ସବୁ ଆସିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମର ସବୁ ପଢା ହେଲାଣି ଆଉ ସେଟା ଉପଦେଶ ପଢା ଅମୃତ। ହେଲେ ଲେଖିବ, ସେ ପଢା ହେଲେ ଲେଖିବ। ଏବେ ଏଇଟା ପଢା ଚାଲିଛି, ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଟା ପଢା ସେଟା ଲେଖିବ। ଆଉ ଏକାଥରକେ ପଠେଇଦେଲେ ହବ 4ଟାକ ଶ୍ଲୋକ କରିକିରି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ସେ 4ଟାକ ପ୍ଲସ ହଁ, ଏଇଟା। ପଠେଇଲେ ହବ। ଏକାଥରେ ପଠେଇଲେ ବଡ ଭିଡିଓ ହେଇଯିବ, ମୋବାଇଲରେ ଆସିବନି। ମୋବାଇଲ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେସ୍ ଥାଏ, ମାନେ ଏତିକି ଲିମିଟରେ ଆସିପାରିବ। ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କଲେ କମ କମ ଜାଗାରେ ହବ, ଇଜିଲି ଆସିବ ସହଜରେ। ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାହଉଛି। ପ୍ରଭୁଜୀ, ଆଉ ଭିଡିଓ ତମକୁ ବି ଟା ସୁବିଧା। ସବୁ ତ ଘରେ କରିକି ପଠେଇଦେବୁ? ହଁ, ମୋବାଇଲ ରଖିବ, ଆଖି ବୁଝିବ, ତାପରେ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରିବ। କାହିଁକି ଆଖି ନ ବୁଝିଲେ ତମେ ସାମ୍ନାରେ ବହି ଦେଖିକି କହୁଛ କି କଣ କେମିତି ଜାଣିବେ? ଆଖି ବୁଝିଲେ ଜାଣିବେ ତମେ କିଛି ଦେଖୁନା। ଆଉ ଯାହାର ଆଖି ଖୋଲା ଥିବ ତାର ମାର୍କ ବଡ ବଡ ଆଳୁ। ଆଜ୍ଞା। ଆଳୁ ଫ୍ରାଏ କରିକି ଏକାଦଶୀରେ ଖାଇବ। ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ।
ଆଉ ଆପଣ हरे ଟେବୁଲ कृष्ण। ପଠେଇଲେ, ଟେବୁଲ ଟା କହୁଥିଲେ ମୁଁ ସେଟା ओ ବୁଝିଗଲି। अच्छा अच्छा मत के रिमाइंड कलनी भूल जाइछ मु काली पठौछ काली दिन बेला। ବୁଝିଲି ବୁଝିଲି ପ୍ରଭୁଜୀ, ମନ ପଢିକିରି सबाणी माता ବୁଝିଲି। जी सबाणी माता जी आम तुम पाखर थिबो ଆଜ୍ଞା हमर ପ୍ରଭୁ। जो कनिष्ठ भक्त मध्यम भक्त उत्तम भक्तर जो टेबल टेबल चार्ट करथिले ना मैं। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ କରିଛି, ବଟ୍ ଠିକ ଅଛି କି ଭୁଲ ଅଛି ଜାଣିନି ପ୍ରଭୁଜୀ। हरि बोल ठीक अछि तमे सेला पठेइ दो ग्रुप रे। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ। ପ୍ରଭୁଜୀ ମୁଁ ठीक अछि କରିଦେଇଛି, ଖାଲି ପଢିଦେବି କି? ମୁଁ କରିଛି ବହି पढ़िକି ना पढिले ଉପदेଶ। हबनी तो पठेया ପାଇଁ पड़ियो ठीक अछि। ठीक ଆଜ୍ଞା अछि समय राय रखुछि। हरे कृष्ण वंशा कल्पतरु वश्य कृपा आ किछ का प्रश्न अछि कि? अनुपम माता जी कोन कहउछन्ती अनम्यूट करि कोन। ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି ଯୋଉ କାନାଡାରେ ମାୟାପୁରରୁ ଭକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛି କି? ସେଠି ହଉଛି इंग्लिश रे। କାନାଡାରେ ହଉନି? इंग्लिश रे हଉଛି। ଇଂଲିଶ ତ ଆମ ଏଠି ହଉଛି, ଲେକିନ କାନାଡାରେ ଜଣେ କାନାଡାରେ କରିବାକୁ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ମୁଁ ପଚାରେ, କାହିଁକି ଆମେରିକାରେ ତ ବହୁତ ଜାଗାରେ ହଉଛି। ଆଉ ଆମେରିକାର କିଛି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ଓଡିଆରେ ଭକ୍ତି ବୈଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଓଡିଆ ଲୋକ କିଛି ଆମେରିକାରେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ଭକ୍ତି ବୈଭବ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଯଦି ସେ ଓଡିଆ ଭକ୍ତ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଆମ ପାଖରେ କରିପାରିବ ଅନଲାଇନରେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସିଏ ଏଇ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କାନାଡାର ସେ କାନାଡାରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ମାନେ ଏଠି ତ କନ୍ନଡ ଇଂଲିଶ କନ୍ନଡ ଭାଷା ସବୁ। ହଁ କାନାଡା ମାନେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆମେରିକା କାନାଡା, ତାପରେ କାନାଡା କାନାଡା କହିଲେ କନ୍ନଡ ଭାଷା ଏଇଟା। କର୍ଣ୍ଣାଟକ କାନାଡା ନୁହଁ, ହଁ କନ୍ନଡ କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ଭାଷା ସେଟା ତାମିଲରେ ହଉଛି, ତାମିଲରେ ହଉଛି କନ୍ନଡ ଭାଷା ହେଇନି। ତାମିଲରେ ହଉଛି।